बने अवेंजित समय का चेक दिएगा दे दिन इसमें लोग इंटरव्यू सर फोन इవ్వండి सर కొంచెం మన లొకేషన్ ఇంకా తీయండి వాటర్ జల్లేది మేడం కొద్దిగా ఇప్పుడు దాకా కరెక్ట్ మొత్తం ఎట్లా కొడే వద్దు కానీ సర్ అవును ఎయిమ్స్ ఢిల్లీలో మాట్లాడారు సో కర్మల 5 ఇయర్లో ಇವತ್ತೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ नागराज सर అడిగినవన్నీ ఇస్తారు కాబట్టి అన్నీ ఇచ్చేవాడిని We are very excited to be the news. It's a very pleasure to have you here. Thank you for coming to our Ripple School, Banpara. Group Aborted! It is an honor to welcome Dr. Vani Kattugaru, the Distinguished Women's Forum Chair for the Telangana American Telugu Association, a dedicated general physician and academic advisor. She is widely celebrated for her leadership in spearheading the impactful TDS awareness health initiatives. Please join me in welcoming Srinivas Uttala Garu, the Distinguished Deputy Inspector General DAG of Prison for the State of Telangana, a dedicated officer known for being a leader who exemplifies excellence in public service and steadfast commitment to justice and rehabilitation. ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ज्योतिष्मदिं द्वादाधयामि ज्योतिर्विदं द्वादाधयामि ज्योतिष्कृतं द्वादाधयामि भास्वरीं द्वादाधयामि ज्वलन्तीं द्वादाधयामि मलबलापवन्तीं द्वादाधयामि दीप्यमानां द्वादाधयामि रोचमानां द्वादाधयामि नटश्रां द्वादाधयामि उद्वेप्यस्वजातवेदो भद्रन्निरुदिं मम पशुकुष्ठमव्यमावह जैवमञ्जदशोधिषाः श्रीदीपराजाय नमः। गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। मम अग्ने वक्षो विहवेश्वस्तवयन्देन्धानास्तनुवं बुन्धजन्तु मम यानि हव्याभूतिः सत्या मनसो मे अस्तु।
एनोमानिका अङ्गतमुश्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचदामे देवी शरुर्वेरुरुनक्रुणोद विश्वे देवात इह वीररिद्वम्म माहास्महि प्रजयावातनो विर्मारदामद्विषदेशो मराजन्न अग्निरमन्यं प्रतिगतं पुरस्तादब्धो गोपा परिवाहिनस्त्वम् प्रत्यञ्जोदन्दनितुतः पुनस्ते मयिषां जित्तं प्रबुधा विनेशतु शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां जगन्मोदस्य भूपते स्वजेभ्यस्त्रायनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते नीराजनं दर्शयामि नीराजनार्थे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि नमस्करोमि जगदम्ब विश्वपालिनि to Ekadantaya Vakratundaya. So please welcome them. गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय చిత్తమ బహుమాన్ తెలుగు प्रणवालय परिपालय परमेशिनी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंसवे करुणाम्बुरासी और कनेक्शन हो वालय पाहि
Sorry for the inconvenience, brother. Chief guest of the day, Sri D. Srinivas Garu, DIG, Presence Telangana, Gaddam Vani, educationist, USA, and our beloved Nageshwar Rao sir, MEO Garu, respected correspondent sir Anil Kumar Model, dear principals Gopi sir and Palgan sir, staff members and my dear parents. It is a great privilege for us to gather for such a holy and auspicious occasion, which helps us to understand the importance of ethics and values that are to be injected into the character of the students, kids. With your permission, okay, some of the parents are, okay, so I may not think they are able to understand me. So I would like to speak to you few words with your permission in Telugu. Right? So ఈ రోజు ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో పిల్లలు వారి పెంపకం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయిందంటే, పెంపకం ఒకవేళ వాళ్ళ 10వ తరగతి వరకు వాళ్ళు కనుక సోషల్ మీడియా ఇంకా కొన్నింటికి అలవాటు పడి తప్పుదో పడతారంటే జీవితం కంప్లీట్గా తప్పుదో పడినట్టే లెక్క. అంతేకాకుండా ఈ వెస్టర్న్ కల్చర్ ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో వాటి పట్ల మంత్రముగ్ధులై ఆకర్షితులై సో అనవసరమైనటువంటి ఆఫీసును డెవలప్ చేస్తూ భారతదేశానికి సంబంధించిన భారతీయ విలువలు అంతకు మించి మానవ విలువల్ని కొంచెం కోల్పోతున్నారు. ఇలాంటి సందర్భంలో ఒక మహత్తరమైనటువంటి ఆలోచనతో మాతృపితృ పూజన్ దివస్ పేరెంట్స్ వార్షిప్ డే అనేటటువంటి దాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చి పిల్లలకి తమ తల్లిదండ్రుల పట్ల ఉండాల్సినటువంటి గౌరవం, అదేవిధంగా పెద్దల పట్ల తమ ఉపాధ్యాయుల పట్ల ఉండాల్సినటువంటి గౌరవంతో పాటు విలువల్ని నేర్పించడంలో సఫలీకృతమవుతామనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇలాంటి ప్రోగ్రాం తీసుకున్నటువంటి మా అనిల్ కుమార్ పాటిల్ గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చదువు అంటే మార్కులు ర్యాంకులు మాత్రమే కాదు, దానికి సరిపడు విద్యతో పాటు విలువలు, నైతికత, మంచి చెడులు వేరు వేసుకునేటటువంటి తత్వాన్ని మనము అలవర్చలేకపోతే పిల్లల్లో తప్పకుండా మనం కూడా తప్పు చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. సో కాబట్టి పిల్లలు ఇంటి వద్ద ఎస్పెషల్గా ఈ మధ్య కాలంలో ఫోన్కి బానిస అవుతున్నారు. ఫోన్ ఇవ్వకపోతే మనల్ని కూడా వాళ్ళు బ్లాక్మెయిల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ప్రతి విషయానికి వాడు ఏడిస్తే ఫోన్ కావాలి. చిన్న పిల్లాడు, ఓకే, నాకు ఒక గ్రాండ్ సన్ ఉన్నాడు, 2 సంవత్సరాలు 2.5 సంవత్సరాలు ఉంటాడు. ఫోన్ ఇవ్వకపోతే తినడండి. ఆ అలవాటు అలా కంటిన్యూ చేస్తే ఖచ్చితంగా పిల్లల భవిష్యత్తుని మనం తప్పదో పట్టడంలో మన పాత్ర కూడా ఉన్నట్టే ఒప్పుకోవాలి. సో పిల్లల్ని దయచేసి సోషల్ మీడియాకి దూరంగా ఉంచండి. టెక్నాలజీ వాడాలి, మంచి కొరకు వాడాలి. ఒకవేళ టెక్నాలజీ వాడుతున్నప్పుడు కానీ లేదా ఫోన్లు వాడుతున్నప్పుడు కానీ దేని కొరకు వాడుతున్నారు, ఎందువల్ల వాడుతున్నారు, ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు అనేటటువంటిది ఒక కన్నేసి ఉంచడం చాలా
అవసరం. అంతేకాకుండా మనకున్నటువంటి యాంత్రిక జీవనంలో సో తల్లి తండ్రి ఇద్దరు పనిచేసే వాళ్ళే, పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి మనకి సరి అయినటువంటి టైం మనం కేటాయించలేకపోతున్నాం. సో పిల్లలకి మనం ఖచ్చితంగా సమయం కేటాయించాలి. పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు ఇచ్చేటటువంటి సమయం కంటే అమూల్యమైనటువంటి మరో బహుమతి లేదండి. పిల్లలకి సమయాన్ని కేటాయించండి, వారితో ఫ్రెండ్గా ఉండండి, తల్లిదండ్రులుగానే కాకుండా ఒక ఫ్రెండ్గా ఉండండి, సహోదరుడుగా ఉండండి, వాళ్ళు ఓపెన్ అప్ అయ్యే విధంగా ఉండండి. పిల్లల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేసేటటువంటి ఏవైనా సంఘటనలు వాళ్ళ ముందు ఎప్పుడూ డిస్కస్ చేయొద్దండి. ఫ్యామిలీ అన్నప్పుడు చాలా ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి, ఏవైనా సమస్యలు ఉంటాయి. పిల్లలు కొంచెం దూరంగా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుకొని పిల్లల ముందు కాస్త మనము సవ్యంగా ఉండి వాళ్ళకి, ఎందుకంటే చైల్డ్హుడ్ అనేటటువంటిది చాలా సెన్సిటివ్. చిన్న సంఘటన అయినా కానీ వాళ్ళ ముందు జరిగినట్లయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు దాన్ని చాలా దూరం తీసుకెళ్తారు. అది అలానే వాళ్ళ జ్ఞాపకాల్లో మిగిలి ఉంటుంది. రైట్. సో అంతేకాకుండా పేరెంట్స్ చేస్తున్నటువంటి ఒక చిన్న తప్పు అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, పక్కింటి అబ్బాయికి మ్యాథమెటిక్స్లో 100కు 100 వచ్చాయి, నీకేంటి నాన్న 92 మార్కులే వచ్చాయి, నీకు 100 ఎందుకు రాలేదు? పక్క అబ్బాయి డిస్టెన్స్లో పాస్ అయ్యాడు, మరి నీకేమైంది అలా పాస్ కాలేదు? సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఆర్ ఎవ్రీ కిడ్ ఈస్ యూనిక్ విత్ హిస్ ఓన్ టాలెంట్. ప్లీజ్ డు నాట్ కంపేర్. Comparison is the worst disease that helps the students to go down. Confidence level కోల్పోయి తీవ్ర నిరాశకు లోనైనటువంటి పరిస్థితి నెలకొంటుంది. పిల్లలని పక్క పిల్లలతో కానీ మన ఫ్యామిలీలోని వేరే పిల్లలతో కానీ కంపేర్ చేయొద్దు. కంపేర్ చేయడం అనేటటువంటిది చాలా చెడు ప్రవృత్తికి లేదా చెడు రిజల్ట్స్కి దారితీస్తుంది. కంపేర్ చేయకండి. పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి అమూల్యమైనటువంటి ప్రతిభ ఏదైతే ఉందో దాన్ని గుర్తించి దాన్ని స్థానపెట్టండి. దానికి వాళ్ళకి ఏ విధంగా సహాయపడతామో చూడండి. ఒకవేళ మనకు తెలుసండి అలవాటే మనం దాన్ని వృత్తిగా మార్చుకుంటే జీవితంలో సాధించలేనటువంటి విజయాలు ఉండవు. వాళ్ళ అలవాటు ఏంటి, వాళ్ళకి ఏ అభిరుచి ఉంది, అభిరుచిని గ్రహించి ఆ అభిరుచికి మనం పదును పెట్టి సహాయం చేస్తే ఖచ్చితంగా జీవితంలో మనం వాళ్ళు ఏ స్థాయికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు వెళ్ళడంలో ఎవరు కూడా ఆపలేరండి. అదే కానీ నేను డాక్టరు, ఖచ్చితంగా నువ్వు డాక్టరే కావాలనుకుంటే పేషెంట్ అవుతాడు, డాక్టర్ కాడు. సో కంపారిజన్ చేయొద్దు. పిల్లలకు టైం ఇవ్వండి, పిల్లలని ఎంకరేజ్ చేయండి, ఫ్రెండ్లీగా ట్రీట్ చేయండి. ఓకే, ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళతో ఓపెన్ అప్ అయ్యే విధంగా మాట్లాడండి, కానీ బెదిరించకండి. ఓకే, సో ఇలాంటి కొన్ని పేరెంట్స్ మనం ఖచ్చితంగా పాటించాల్సినటువంటి విషయాలు. ఇక పిల్లల విషయానికి వస్తే మారం చేయదండి. తప్పకుండా నాకు మా ఫ్రెండ్ అది తెచ్చుకున్నాడు, నాకు అది కావాల్సిందే అని మారం చేయొద్దు. డాడీకి మమ్మీకి నీకేం కావాలో తెలిసిన దానికంటే ప్రపంచంలో ఇంకెవరికి తెలీదు. They are well aware what is to be provided to you. So that's what, please listen to your parents, go with your parents' decision, and okay, ఏదైనా ఒకసారి తల్లి కానీ తండ్రి కానీ చెప్పారు అంటే దాని వెనుక ఖచ్చితంగా దూరదృష్టి కలిగి ఉంటుంది. సో పేరెంట్స్ని ఎప్పుడు పేరెంట్స్ మనకి ఏదో విధంగా బాధ పెట్టాలి లేదా కష్టపెట్టాలి, మనం కష్టపెడితే పేరెంట్స్ సుఖపడతారండి? కాదు. ఖచ్చితంగా మన సక్సెస్ దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు మనకి కొన్ని బాధ్యతలు లేదా కొన్ని మార్గదర్శకాలు ఇస్తారు. వాటిని ఫాలో అవ్వడం వల్ల ఈరోజు కొంచెం కఠినంగా ఉండొచ్చు, కానీ రేపు నువ్వు చేరుకునేటటువంటి లక్ష్యాలు నిన్ను మంచి విజయ యాత్రలు నడిపిస్తాయి. ఓకే, ప్లీజ్ బీ విత్ యువర్ పేరెంట్స్ డెసిషన్, గో విత్ యువర్ పేరెంట్స్ డెసిషన్. Okay, one who never goes with the parents' decision will not go in life. Okay, so thank you very much. Have a good day. So నాకు తెలిసి మా గెస్ట్లు ఓకే తాళాడుతున్నారు, మంచి మెసేజ్ ఇవ్వాలి, అమూల్యమైనటువంటి మెసేజ్ ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. సామూహిక పాద పూజ.
మధు పంతులు గారు మంత్రాలు వాడతారు. సో మీరందరూ పూజకి రెడీగా ఉండండి. చిల్డ్రన్స్ బీ రెడీ విత్ యువర్ థింగ్స్. గణాత్వా గణపతి గుమహవామహే గమిం గవేనాముపమష్టవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణస్పదానశ్రుణవన్నోదిభిస్సేదదాదనం మహాగణాధిపతయే నమః. ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజనీవతీ సరస్వత్యై నమః. గురువే సర్వలోకానాం విషజీభవరోగిణాం విధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః. శ్రీ సంప్రబ్ధో ఆఘర్త ప్రతిపర్థయే వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. వేదము ప్రమాణముగా ఉంటుంది. నమాతు పరదేవత, తల్లి తండ్రులే అతి ముఖ్యమైనటువంటిది. అందుకే జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం. ఇంటికి పెద్ద కొడుకు ఎవరు? వినాయకుడు. ప్రతి ఇంట్లో ఉంటాడు. జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరు. జగత్తుకి తల్లిదండ్రులు ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుడు అయితే, ఆ పార్వతి పరమేశ్వరుడు మనకి జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులు దేవుళ్ళతో సమానం. ఒక్కసారైనా కానీ ప్రతినిత్యం వాళ్ళని నమస్కరించుకోవాలన్నట. ఇట్లాంటి పాద పూజలు చేయలేకపోయినా ప్రతినిత్యం కానీ రోజులో వెళ్ళి తల్లిదండ్రుల దీవెన తీసుకుంటే అందరు దేవతల యొక్క దర్శనం చేసుకున్న ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. కాబట్టి వినాయకుడితోటే మొదలెడతాం కార్యక్రమం ప్రారంభించినా కానీ. ఏం చెప్తాము? ఆయన తల్లిదండ్రుల యొక్క సేవ చేసింది కనుకే ఆయనకు ఆ యొక్క శక్తి వచ్చింది. నారదములు వాళ్ళు స్వామివారి మెడలో నాగుపాము ఉంటుంది. అమ్మవారి వాహనం సింహవాహనం, ఆయన వాహనం నందీశ్వరుడు, పాముకు వీటికి పడదు. వినాయకుడి యొక్క వాహనం ఎలుక. ఇవన్నీ శత్రువులు కూడా ఆనందంగా ఉన్నాయి కైలాసంలో. మరి వీటిని బేస్ చేసుకొని నారద మహాముని ఏం చేసిండు? అప్పటి వరకు వినాయకుడు ఉన్నా కానీ పూజలు చేసేవాళ్ళు కాదు. మరి ఎవరికి ఇస్తావు అగ్రపూజ్యము అని అడిగితే వినాయకుడికి ఆయన చెప్పలేడు కదా. ఈశ్వరుడి కలిగిన సంతానం కాదు వీళ్ళిద్దరు కూడా. ఆయన గౌరీపుత్రుడు, పసుపు ముద్దలో చేసినటువంటి విద్య వాళ్ళకి ఇస్తా ఉంటాడు. పుణ్యాన్ని ఎవరు తీసుకొస్తారు? ఇద్దరు కొడుకులే కనుక చిన్న ఆయన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వెళ్తాడు. ఆయనకి ఈయనకి డిఫరెంట్ ఏంటంటే, గుడికి వెళ్ళి మనం ఫోన్ పట్టుకొని ప్రదక్షిణాలు చేస్తారు. వాళ్ళకి విద్యార్థే లభతే విద్యా, మంచి విద్య, బుద్ధి, ఉద్యోగము, మోక్షము ఇవన్నీ కూడా ప్రసాదిస్తారని చెప్పారు. అందుకనే వేరే దైవం ఎక్కడో లేదు, జగత్త పితరం ఉంది. నా కళ్ళ ముందే వాళ్ళిద్దరే ఉన్నారు. నిత్యాసలాభవైతే అది రానే రాదు, అది పుణ్యం. అందుకని ఆయన అక్కడ తల్లిదండ్రులకే విశేష గౌరవం ఇచ్చాడు కనుక ఆయనకు అగ్రపూజ్యం అనేటటువంటిది వచ్చింది. దీని వాళ్ళ యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకుంటాము. కావలసినంత చదువు, ఉన్నతమైనటువంటి పదవులు, ఉద్యోగము అవన్నీ కూడా వాళ్ళ నుంచి వస్తాయన్నమాట. మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. మీ ముందు కలుషం ముద్ద ఉంది కదా, వాటిని కళ్ళకి నీళ్ళద్దుకోండి. ఆజమ్యాజమ్య ప్రాణానాజమ్యా కేశవాది చతుర్వింశతి నామాభ్యాం నమః. కేశవాయ నమః, నారాయణాయ నమః, మాధవాయ నమః, గోవిందాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, శంకరేశ్వరాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, నిరుద్ధాక్షదాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపయేంద్రాయ నమః, అరయే నమః, శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. చేతిలో ఉండే అక్షతలు తీసుకోండి అమ్మా, లేకపోతే పుష్పాలు పట్టుకోండి. ఆ అక్షతలని సమారవే. ఒక్కసారి మీరు కూర్చున్నటువంటి భూమిని నమస్కరించుకోండి. అంగుల్లగ్రైరడాసికాగ్రంచ సంవేద్యం పాపనాశనం వా ప్రాణాజామవిదం ప్రోక్తం ఋషిభిః పరికల్పితం వా యో దేవః సవితాస్మాకం వా ధియో ధర్మాదిగోచరః ప్రేరయేస్తస్య యద్భర్గా తద్వరేణ్యముపాస్మహే. చేతులు అక్షతలు తీసుకోండి.
మమ అనుకోండి అందరూ కూడా. ఓం శ్రీమద్భవతు మహాపురుషస్య విష్ణురాజ్ఞజః ప్రవర్ధమానస్య మధ్యబ్రాహ్మణः ద్వితీయ ప్రహరార్థే శ్వైతవరాహకల్పే వైవస్వతవనవంతరే కలయుగే ప్రథమపాదే భరతవర్షే భారతఖండమేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీశైలద్వారవ్యప్రదేశే శ్రీకృష్ణాగోదావరయోర్మధ్యదేశే సమస్తదేవతాః బ్రాహ్మణः గురుచర హరిహర సన్నిధో అస్య విద్యాలయ సన్నిధో అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరానాमध्ये విశ్వావసునామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే శిశిరఋతౌ ఫాల్గుణమాసే శుక్లపక్షే అత్యానందో అద్య ఉదయతి దివ్యాం ద్విజోదశపర్యంతం చతుర్దశ్యాం వాసరావాసరస్తు అద్యవాసరః భానువాసరే శుభవాసరే శుభనక్షత్రే శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ యజమానస్య గోత్రస్య మీ చేతులు జోడించుకొని మీ గోత్రనామాలు మీ నాన్నగారి పేరు చెప్పుకోండమ్మా, మీ అమ్మగారి పేరు చెప్పుకోండి. తర్వాత మీరు పాదపూజ చేస్తున్నారు కదా, మీ పేరు చెప్పుకోండి. చెప్పుకున్నాక చేతులు జోడించి అందరూ కూడా నేను చెప్పినట్టు చెప్పండి. మమ అస్మాకం సహకుటుంబానాం సకల క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం ధర్మ అర్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ సంకల్పితం మాతృః పితృః సంపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థే సిద్ధి బుద్ధి సమేత శ్రీ వినాయక అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం మమ ఇహ జన్మని జన్మాంతర మాతా పితృః సంపూర్ణ అనుగ్రహత సిద్ధ్యర్థే సంభవద్భిః ద్రవ్యైః సంభవద్భిః పదార్థైః సంభావిత నియమేన యథా జ్ఞానతః శక్తితః భక్తితః యథాశక్తి అస్మిన్ మమ విద్యాలయ ప్రాంగణే శ్రీ మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి త్రిశక్తి అర్థే యథాశక్తి మాతా పితృః పాదపూజన కర్మ కరిష్యే. ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? సంకల్పము. సంకల్పే నాకు వేద ప్రమాణమే సూచకం అన్నమాట. సంకల్పము మనం గట్టి దానితో ఉండాలి. ఏదైనా మనం మొదలు పెడితే సంకల్ప బలం అనేది గట్టిగా ఉండాలి. ఏం చెప్పుకో మోక్షాన్ని రావాలన్న వినాయకుడే కనుక పిల్లలపైన ఆయన అనుగ్రహం చాలా బాగుండాలి. కనుక మంచి సంకల్పంతో మీరు చెప్పుకున్నారు. మంచి విద్యా బుద్ధిని అన్ని సద్గుణాలను ఇవ్వాలని ఆ స్వామిని ఆ అమ్మవారికి నమస్కరించి ఆ అక్షతలు నీళ్లు మీ ముందున్నటువంటి పల్లెంలో వదిలిపెట్టండి అమ్మ. ఇది సంకల్ప్య ఉంది కదా పెద్దది. పవిత్రే పరిశుద్ధే ఉత్రే యజ్ఞేషు వర్ధతే. మొట్టమొదటిగా పసుపు వేయాలి తల్లి. పశవాపో నవాపో ముదమాప సమ్రాడాపో విరాడాపస్వరాడాపశ్చందాగస్యాపో జ్యోతిగస్యాపో రుజోగస్యాప సత్యభాప సర్వా దేవతాపవోర్భవస్సువాపవో. ఆ కలశం పైన చేయబెట్టండమ్మా. గంగే గజమునే జైవా గోదావరి సరస్వతీ నర్మదే సింధు కావేరీ జలయస్మిన్ సన్నిధిం కురు. కావేరీ తుంగభద్రా చ కృష్ణవేణీ చ గౌతమీ
భాగీరథేతి విఖ్యాత పంచగంగా ప్రకీర్తితా. భగవడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి మన తల్లిదండ్రుల రూపంలో ఆ భగవంతుడు మన ముందున్నారు. సో భగవంతుడి స్వరూపులు కాబట్టి వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా మీరు చేయాలి ఈ కార్యక్రమాన్ని. అర్థమైందా? వారి ఆశీర్వాదమే మీకు శ్రీరామ రక్ష, ఎక్కడ పోయినా ఎక్కడైనా. చేయి తీయండి అమ్మా, చేయి తీసి పాదాలు అందులో పెట్టిన తర్వాత మీ ముందు ఉన్న అక్షతలు తీసుకోండి అమ్మా చేతిలో. దయచేసి మనకు పంతులు గారు ఏ విధంగా అయితే సూచనలు ఇస్తారో ఆ ప్రకారంగా పూజా విధానాన్ని అందరూ కూడా నమాతు పరదేవత వాగర్థ వివ సంపృక్తౌ వాగర్థః ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. సృష్టించిన పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఎంత ప్రభావమో మీకు జన్మనిచ్చినటువంటి ఆ తల్లిదండ్రులు దైవత స్వరూపంగా భావించి వాళ్ళ పాదాల మీద అక్షతలు వేసి నమస్కరించండి. నమో అస్మగ్నినే నమ పృథివ్యై నమోషదేభ్యః నమో భాగే వాచస్పతయే విష్ణవే బృహతే కరోమి. వాళ్ళ పాదాలకి నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మా. నమస్కృత్య దేవుడి గుడికి వెళ్ళగానే నమస్కారం చేస్తాం కదా, గుడికి వెళ్ళి గంట కొట్టి పెడతాం కదా, వాళ్ళు దేవుళ్ళుగా భావించి పాదాలకి నమస్కరించాలి. దేవావంతునోదితో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిః విష్ణోర్ముఖం వీర్యాని ప్రబోధం యః పార్థివాని మిమమే రుజాగం సిజోః స్కభాజదుత్తరకం సధస్తం విచక్రమానస్త్రేదో రురుగాజో విష్ణో ప్రదానమధి విష్ణో పృష్టమధి విష్ణో స్నప్తే sto విష్ణో స్యూరధి విష్ణోర్ధ్రువమధి వైష్ణవమధి విష్ణవే త్వాదస్య ప్రియమభిపాదస్య పురక్రమస్య సహి బంధురిత్త విష్ణో పదే వరమే భక్తవృత్తః ప్రదద్విష్ణుస్తవదే వీర్యాజా ప్రబోధమీమనుదో విదిష్టాః యస్యోరిషత్తుష విక్రమనేషు అధిక్షయంతి భువనాని విశ్వాః. కాళ్ళు క్లాస్లో చెప్తాను నేను, ఒకేసారి పిల్లలు తీసుకెళ్తాను, పేరెంట్స్ కూడా తీసుకెళ్ళి అవసరం లేదు. అక్కడే ఉండనా నీళ్ళని అక్కడే ఉన్నది. స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా దేవావందనోరదో విష్ణుర్విచక్రమే. పసుపు కుంకుమ పెట్టిన తర్వాత ఆ బుట్టను పెట్టిన దానిపైన అక్షతలు వేసి నమస్కరించండమ్మా. అక్షతైశ్చమూలజిత్వా. అందరికి ఉన్నాయి కదా పువ్వులు వచ్చినాయా? నమస్య దేవస్య పత్నీ నమః శరణస్య దేవస్య పత్నీ నమః ఈశానస్య నమః భీమస్య దేవస్య పత్నీ నమః మహతో దేవస్య పత్నీ నమః భవాయ దేవాయ నమః ప్రజాపత అజగామా పరస్యాత్ ఆయనే దేవరాజనే దుర్వారోహంతు పుష్పనీః రదాశ్చ గుండరీ పరిమళ పత్రపుష్పాని సమర్పయామి. అస్య సార్ కొంచెం ముందరికి. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాని సమర్పయామి. పూర్వవతస్యాః నేనజ సుపదాదారే అస్మాన్
విశ్వాహి దేవ వజనాని విద్వాంజోత్యస్మజ్జుహిజానవేనో భూజిష్టాందేన ముక్తిం హృదేమా. రెండు చేతులు జోడించి మాత్రమే వాళ్ళకి నమస్కారం చేసి కూర్చోండి. ఆ అక్షతలు తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు వేయదు. నేను మంత్రం చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళ తస్మై బ్రహ్మ చ ఆయుఃకీర్తిం ప్రజాం దదుః భాగదేన వైనం ప్రణజతే బ్రాహ్మణ ఆదిశేయ ఉద్ధరే బ్రాహ్మణో వై సర్వా దేవతాః సర్వాభిదేవైనం దేవతాభిరుద్ధరతే యావదేర్వై దేవతాః సర్వా వేదవిధి బ్రాహ్మణే వసంతి తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిభ్యో దివే దివే నమస్కుర్యాన్నాం శ్రీలంఘీర్థరే ధేతా ఏవ దేవతా ప్రీణాది పర్యాభవతి సర్వస్యాప్తై సర్వసి సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వం జయతి. ఆ అక్షతలు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల మీద తేనాప్నోతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుః సంసేవత్యక్షదేవాః. మంచిగా నమస్కారం చేసి తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకొని and all the delegates here. It's a wonderful experience. I myself, nenu ma parents ni pooyinchukunna. I felt really good. So yeah, thank you. And just I don't want to take much time. So ఒకటి పిల్లలకి చదువుతో పాటు విలువలు ఉండాలి. So that is what is missing. They need to have a lot of knowledge, but more important, moral values is even more important. So dantlo school want to take major share, major responsibility, but we need support from parents so that we can convert them, we can change them, transform them into very good citizens. Ante, and it's all team effort. Falgun sir, staff, and with now addition of the new energy, regional in charge Balraj sir, it's going to be wonderful year. ఇంకా చాలా చాలా చేయాలి. పిల్లల్ని మంచిగా ఫ్యూచర్లో మంచి చేద్దామనే ఉద్దేశమే. అండ్ యా, దట్స్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు సే. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు రిపుల్స్ స్కూల్లో ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి మాతా పితృల పాద పూజ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులకు, విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు శ్రీ శ్రీనివాస్ గారు, డిఐజీ జైళ్ల శాఖ తెలంగాణ, అదేవిధంగా పెద్దలు వాణి నాగళ్ళ గారు, ఎడ్యుకేషనల్ కన్సల్టెంట్ యుఎస్ఏ అంటే అమెరికాలో మన దగ్గర డిఈఓ లాగా వారు ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నారు. వారికి, అదేవిధంగా శ్రీ నాగరాజు గారికి, మరియు రిపుల్స్ ఫౌండర్ అయినటువంటి శ్రీ అనిల్ కుమార్ గారికి, మరియు మా మిత్రులు పాల్గొన గారికి, విచ్చేసినటువంటి పాత్రికేయ మిత్రులకు, తల్లిదండ్రులకు అందరికీ కూడా సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు. చాలా చక్కటి కార్యక్రమం. మరి ఈ తల్లిదండ్రుల పాద పూజ కార్యక్రమాన్ని చూసి నేను కూడా చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. ముఖ్యంగా ఇది మనం ఎక్కడో మిస్ అవుతూ ఉన్నాం. మరి మనము స్కూళ్ళల్లో, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కానివ్వండి, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కానివ్వండి, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కానివ్వండి, ఎక్కడైనా కానీ చదువు, కరికులం, స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్, అదేవిధంగా టైం టేబుల్, ఆటలు, పాటలు ఇవి ఉంటాయి. కానీ మన యొక్క భారతీయ సనాతన ధర్మం, ప్రాచీన ధర్మంలో ఉన్నటువంటి ఇటువంటి సాంప్రదాయాలని మనం మిస్ అవుతూ ఉన్నాం. ఈరోజు రిపుల్స్ మేనేజ్మెంట్ మనకి పరిచయం చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. తల్లిదండ్రులు కూడా ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా, ఉత్సాహంగా
వారు ఈరోజు సెలవు దినమైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఇక్కడ నేను 2 ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. భరద్వాజ మహాముని భార్య రేణుకాదేవి ఏదో చిన్న పొరపాటు చేస్తే ఆమెను సంపాది అని చెప్పేసి కొడుకైనటువంటి పరశురాముడిని ఆజ్ఞాపిస్తాడు తండ్రి. తల్లిని ఎలా చంపాలా అంటే పితృవాక్య పరిపాలన నువ్వు చంపాల్సిందే అని అంటాడు. ఇక గొడ్డలతో ఆయన తల్లిని చంపేస్తాడు. ఆమె చేసిన తప్పేముండదు, ఏదో వాళ్ళు కండిషన్స్ బాగా పెడతారు. అంటే వాళ్ళు చేసే పూజకి నదికి పోయి అక్కడ ఇసుకతో కుండ చేసి ఆ ఇసుక కుండలో నీళ్లు తేవాలా. ఏమాత్రం ఆడమనిషి పాతివ్రత్యం తప్పినా కానీ ఆ కుండ పగిలిపోతుంది. దానికి పైన ఇంద్రుడు పోతా ఉంటే ఈమెగారు కొంచెం అటు చూస్తుంది. చూసేసరికి పాతివ్రత్యం భంగం కలిగి ఆ కుండ పగిలిపోయేసరికి ఈయన గారికి కోపం వస్తుంది. కోపం వచ్చి ఇమ్మీడియట్గా మనం చంపేయంటే ఆ పరశురాముడు తప్పని పరిస్థితుల్లో తల్లిని చంపడానికి సిద్ధపడతాడు. కండగొడ్డంతో నరికేస్తాడు. అది అయిపోయిన తర్వాత శభాష్ కొడుక నువ్వు మంచి పని చేసినావు, పితృవాక్య పరిపాలన చేసినావు, మరి నీకేమో వరం కావాలి కోరుకో అంటే నా తల్లిని పరిస్థితి అంటాడు. అట్లా తల్లి తండ్రి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాలు పిల్లలకి ఎప్పటికి కూడా ఉంటాయి. దానికి తోడు ఇంకా చరిత్రలో తీసుకుంటే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. మరి నాకు ఈ సమయంలో గుర్తు రావట్లేదు. ఇంకా ద్రౌపది కుంతీదేవి అరణ్యవాసంలో పాండవులు తీసుకొని పోయినప్పుడు అక్కడ అడవిలో పడుకుంటే జస్ట్ కుంతి చెప్పింది, అమ్మ భీముడా కొంచెం హిడింబిని పెళ్లి చేసుకో, ఆమె నీకోసం వచ్చిందంటే ఆమె ముక్కు మొగం చూసుకోకుండా హిడింబిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు భీముడు. మరి తల్లి మాట తండ్రి మాట కాదనని వాళ్ళు చరిత్రలో చెడిపోయినట్లు ఎక్కడ కూడా లేదు. ఇది ఫ్యాక్ట్. కానీ ఈరోజు ఏమైంది తెలుసా, పిల్లలు ఏమంటున్నారు, డాడీ నీకు తెలవదు, మమ్మీ నీకు తెలవదు, మీకు అసలు ఇప్పుడున్న ట్రెండ్స్, ఇప్పుడున్నటువంటి స్పీడు, ఇప్పుడున్నటువంటి అవేర్నెస్ మీకు తెలవట్లేదని తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని నోరు మూపించట్లేదు, పిల్లలే తల్లిదండ్రులు నోరు మూపిస్తున్నారు. ఇది రివర్స్ అయింది. మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల నుంచి మనం బయటకు రావాలి. బయటకు వచ్చి అద్భుతమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి సమాజాన్ని మనం నిర్మించాలి. మరి తల్లిదండ్రుల పూజ అనేది చాలా ఉత్కంఠభరితమైంది. నిజంగా కూడా ఆనందించదగ్గ విషయం. నాకైతే చాలా కొత్తగా అనిపించింది. మన ప్రాచీన చరిత్రలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం కొత్తగా అనుభవిస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనందరూ తెలిసిందే, శ్రీకృష్ణుడు 16 సంవత్సరాలు రేపల్లిలో పెరిగిండు యశోద తల్లి దగ్గర. ఆ తర్వాత ఆయన మధురకు వెళ్ళిపోతే అక్కడ కంసుడిని చంపి అక్కడ అదంతా అది వేరే స్టోరీ. మళ్ళీ తల్లి అంటుంది, యశోద తల్లి అంటుంది, నాయన నేను నిన్ను కనలేదు కాబట్టి 16 సంవత్సరాలు నా దగ్గర పెరిగి నువ్వు వెళ్ళిపోయినావు. ఆ తర్వాత నేను ఉన్నానా లేనా అని కూడా చూడలేదు నువ్వు. మళ్ళీ అటే పోయినావు, అటే పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నావు, అటే ఉన్నావు, ద్వారకకు పోయినావు, మధురకు పోయినావు, కానీ నన్ను మర్చిపోయినావు నా కొడుక అంటే ఆయన ఏమంటాడు, అమ్మ ఈ జన్మలో నీకు నాకు బంధం ఇంతే, కానీ కలియుగంలో మాత్రం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిగా జన్మించి నీ చేతుల మీద నేను వివాహం చేసుకుంటా, కాబట్టి నువ్వేం టెన్షన్ పడవాకు, నీ రుణం నేను ఎప్పటికీ తీర్చుకుంటా అని ఆ రోజు మళ్ళీ ఆయన వరమిస్తాడు. అంటే తల్లి రుణము తీర్చుకోలేదు. తల్లి రుణం అంటే తరతరాలకి జన్మలకి మిగిలిపోయేటటువంటి అదొక గొప్ప రుణము. దాన్ని తీర్చుకుందామనగానే పిల్లలు తీర్చుకోలేరు. కానీ ఈ వేదిక నుంచి నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, తల్లిదండ్రులని తక్కువ అంచనా వేయటము, చదువు రాదని అవమానించడము, నీకేం తెలియదు అని అనటము అది మంచి పద్ధతి కాదు. పిల్లలకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు స్కూల్కి పోయినా, ఉన్నత విద్యకి వెళ్ళినా, ఇంకేదన్నా మంచి కార్యక్రమం చేయాలని మీరు బయలుదేరినా కానీ ముందుగా తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం తీసుకొని మీరు గడప బయట కాలు పెట్టండి. మీకు అన్ని జయమే జరుగుతుందని విద్యార్థులకి ఈ సభ నుంచి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Her voice, she's a professional singer as well as lyricist. So please welcome her. Please give her a big round of applause. అందరికీ శుభోదయం. మాతృపితృ పూజ దివాస్ ఇచ్చేసిన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇక్కడికి రావడానికి నేను చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇక్కడ నా తల్లిదండ్రులు ఉంటే కూడా నేను పూజ చేసుకుంటూ అనిపించింది నాకు కూడా. ఇంకొకటి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే,
కనిపించని దేవుని కోసం మనం ఎన్నో మొక్కులు మొక్కుతున్నాం. మన కంటి ముందు ఉన్న పేరెంట్స్కి మాత్రం పక్కన పెట్టేసి దేవుని గుడిని పట్టుకుని తిరుగుతున్నాం చూడు, అది తప్పు. మన ముందున్న పేరెంట్స్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మీకోసం కొన్ని మాటలు అందరూ మాట్లాడుతున్నారు, కొన్ని పాటలు మీకోసం వినిపిద్దామని నేను వచ్చాను ఇక్కడికి. రాయిని పూజించే మనసే మనకుంది, అమ్మను ప్రేమించే గుణమే లేకుంది. రాయిని పూజించే మనసే మనకుంది, అమ్మను ప్రేమించే గుణమే లేకుంది. దైవము యాడుంది కను తెరువని మానవుడా, కనులెదుటే నిలిచింది గమనించవు ఎందుకురా, కనులెదుటే నిలిచింది గమనించవు ఎందుకురా. మన తల్లి మనకు 9 నెలలను గర్భంలో మోస్తుంది. ఆ కష్టము కన్న పేరెంట్స్కి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. అది మనము చూసినంత ఈజీ కాదు మనం బయటకు మన ప్రపంచాన్ని చూపించడం. 9 నెలలు బరువనక భారం మోసిందెవరయ్యా, పురిటి నొప్పులను ఓడించి పురుడు పోసినది ఎవరయ్యా, నువ్వు కడుపుల కదలంగా మురిసినది అమ్మేరా, నువ్వు కడుపుల కదలంగా మురిసినది అమ్మేరా. రాయిని పూజించే మనసే మనకుంది, అమ్మను ప్రేమించే గుణమే లేకుంది. దైవము యాడుంది కను తెరవని మానవుడా, కనులెదుటే నిలిచింది గమనించవు ఎందుకురా. అమ్మ గురించి మనం పాటలు వింటుంటాం కదా, కొన్ని మన అమ్మ నాన్న ఇద్దరు కదా మనకు మేలు. నాన్న గురించి కూడా ఒక పాట ఇస్తుందామా? మీరు కళాకారులకు కావాల్సింది ఒక్కటే, మీ చప్పట్లు మాత్రమే. మీరు ఎందుకు చూస్తున్నారు అర్థమవుతుందా లేదన్నట్టు ఉంటుంది. మనం అమ్మ కడుపుతో ఉన్నప్పుడు మన నాన్న పడే ఆవేదన, మేమమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు అమ్మ మనసు కష్టపెట్టలేదట, మేము భూమి మీద వంట వేలప్పుడు బాధలన్నీ మర్చిపోయినావట. అంతే కదా, మన కడుపులో ఉన్నప్పుడు మనకంటే హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి మన అమ్మ నాన్న మాత్రమే. మేమమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు అమ్మ మనసు కష్టపెట్టలేదట, మేము భూమి మీద వంట వేలప్పుడు బాధలన్నీ మర్చిపోయినావట, ముద్దు పెట్టుకొని గుండె కత్తుకుంటావు, ముద్దు పెట్టుకొని గుండె కత్తుకుంటావు, బారసాల చేసి గౌరంగా చూసుకుంటావు. నాన్న 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 నీ మనసు ఎంత మంచిదో నాన్న, నాన్న 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 నీ ప్రేమంత గొప్పదో నాన్న. మన కుటుంబం నడుస్తుందంటేనే మన పెద్ద దిక్కు మన నాన్నగారు. కుటుంబ భారమంతా మోసుకొస్తావు, బాధ్యతకు మారు పేరు అవుతావు, కష్టమంతా కడుపులోనే దాచుకుంటావు, నీ కన్నీళ్ళు కంటి రెప్ప దాటనీయవు, మేమొక్క పూట పస్తులున్నా చూడలేవయ్యా, మేమొక్క పూట పస్తులున్నా చూడలేవయ్యా, నువ్వెన్ని పస్తులున్నావో చెప్పలేమయ్యా. నాన్న 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 నీ మనసు ఎంత మంచిదో నాన్న, నాన్న 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 నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పదో నాన్న. మనం ఏది అడిగినా కూడా కాదనకుండా మనం కొనిచ్చేది మన పేరెంట్స్ మాత్రమే. మీరు మన పేరెంట్స్ని పక్కన పెట్టి ఎంత పెద్ద దైవానికి మీరు దండం పెట్టుకున్నా వృధాయే. మేము చిన్ననాటి నుండి నేటి వరకు మేం కోరుకున్నదేది కాదనలే, నీ
పేదల ఎంత బాధ ఉన్నా కానీ మా క్షేమమే నువ్వు కోరుకున్నావు. నీ త్యాగం ఎంత పొగిడినా కొంచెమేనయ్యా. నీ త్యాగం ఎంత పొగిడినా కొంచెమేనయ్యా. మా త్యాగశీలి నాన్న నీకు వందనాలయ్యా. నాన్న 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 నీ మనసెంత మంచిదో నాన్న. నాన్న 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 నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పదో నాన్న. మన అమ్మ గురించి నాన్న గురించి అన్ని వింటూనే ఉంటాం, కానీ రియల్ లైఫ్లో ఎవరు పాటిస్తలేరు కదా. ఒకటి నేను చెప్పాల్సిన మెసేజ్ ఏంటి అంటే, మీరు మీ తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లల ముందు మీరు ఏవైతే పాటిస్తారో మీ పిల్లలు కూడా అవే పాటిస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎథిక్స్ నేర్పండి, విలువలు నేర్పండి అని చెప్తున్నాము. మీకోసం ఇంకొక పాట. అమ్మ నాయన విలువ తెలుసుకోవాలి, నువ్వు పైనుంచి ఊడి పడ్డవా జారి. అమ్మ నాయన విలువ తెలుసుకోవాలి, నువ్వు పైనుంచి ఊడి పడ్డవా జారి. అంతే కదా, అందరం మనం పైనుంచి ఊడిపడలేదు, అందరం అమ్మ కడుపులో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే. అమ్మ కడుపులో నా గడ్డవు అంటే నేను బిడ్డవు, నాన్న ఇస్తే నేను జన్మవు, మరి లేకుంటే నువ్వు తెలవవు. ఒక్క నిమిషం నిన్నే నువ్వే అడుగు, నీదే అమ్మి ఆడిదని. ఆ విషయం నీకే తెలవకుంటే నువ్వు బతికున్న సేవమని. అమ్మ నాయన విలువ తెలుసుకోవాలి, నువ్వు పైనుంటి ఊడి పడ్డవా జారి. అమ్మ మనకు ఆకలి అవుతుంది అంటే, అమ్మ నాకు ఆకలి అవుతుందంటే అన్నం పెట్టదు కదా. మన ఆకలి బాధ తీర్చుకొని మనకు పాలిస్తుంది, అంతేగాని ఇంత ఇస్తా అంత ఇస్తా అని ఎప్పుడు వంతలు పెట్టలేదు. ఆకలైనప్పుడల్లా అడగకుండా అమ్మ పాలనిచ్చురా, ఇంతే ఇస్తానని అంతే ఇస్తానని వంతులు పెట్టిందా, ఓరి వారి ఆకలి చంపిందా. మీరు పెద్ద పెరిగి మీకు బుద్ధి వచ్చినాక అమ్మ నాయన్నే వంచుకుంటారు. వాళ్ళ బొక్కెడు కూడు కోసం కుక్కల్లాగా మీరు కొట్టుకొని బంధం తెంచుకుంటారు. ఒక్కసారి నిన్ను గన్నందుకు నీది ఎంత పెద్ద బలగం రా. ఒక్క నిమిషం వాళ్ళు నిన్ను కాదనుకుంటే మనిషి విను కాదురా. అమ్మ నాయనకు నువ్వు పెట్టేసి రేపు నీ కొడుకులు నీకు పెట్టక ముందే అమ్మ నాయన విలువ తెలుసుకోవాలి, నువ్వు పైనుంచి ఊడి పడ్డవా జారి. అమ్మ ఒడిలో నా ఉన్నప్పుడు ప్రేమతోటి కడుపులో తన్నావురా, పెద్ద పెరిగి నీకు బుద్ధి వచ్చినాక కడుపును మార్చకురా, అవ్వయ్య భారం అనుకోకురా. అప్పుల పాలై నిన్ను చదివిస్తే అమెరికాకు పోయి మరిసిపోతావు. దిక్కులేని సాగు వాళ్ళు చచ్చినాక పారై వాళ్ళతో పాడే మోపిస్తావు. పెళ్లి కాక ముందు అవ్వడు అది దున్నపోతైనావురా, పెళ్ళ మాట విని తల్లి దయ్యమంటూ గాడిదై పూస్తావురా. వాళ్ళకు 100 ఏళ్ళు నీకేమో 1000 ఏళ్ళు ఉన్నట్టు బిర్రవిగా కోరువారి. అమ్మ నాయన విలువ తెలుసుకోవాలి, నువ్వు పైనుంచి ఊడి పడ్డవా జారి. మీకు ఇందులో ఏమైనా అర్థమైందా? మీరు ఇచ్చే చెప్పట్ల ద్వారా నాకు అర్థమైంది, మీకు అర్థమైందా లేదా అనేది. ఇప్పుడు అందరూ వింటున్న పాట మీ అందరి కోసం. పెద్ద దవాఖానలో పుట్టంగానే అరుపు విని మెరుపులాగా మెరిసిపోయేరా, చెంప మీద ముద్దు పెట్టి గుండెకు హత్తి బిడ్డాని కళ్ళల్లో వెలిగిపోయేరా. నేనడవాలని కొని తెచ్చిండు వాకరు, నవ్వాలని అయ్యే జోకరు, నా బాగోగు కోసం తను అయ్యే లేబరు, నాన్నే కదరా కనిపించే దేవుడు. సిరిగిన అంగిలేసిన మా నాయన
శివంగిలాగా వెంచెరా మైల పనే మా నాయన మారానోలే జాగరా సిరిగిన అంగిలేసిన మా నాయన శివంగిలాగా వెంచెరా మైల పనే చేసిన మా నాయన మారానోలే జాగరా తాయెత్తులు టానికలు ఎన్నులెత్తు ఏసైనా తనకంటే ఎదగాలని కోరుకుంటాడే అప్పు చేసి తిప్పలైన నా గొప్పల కోసమని బుక్కులు కొనిపించి నన్ను చదివిపించనే నవ్వుల ఫోటోలు గోడకు పెట్టిండే నలుగురు చూడాలని డీపీ పెట్టిండే బయటకు నవ్వుకుంటా బాధను దాసిండే ఎన్నో చేసుకుంటా వెనకనే ఆగిండే ఈ గరీబైన నవాబోలే నన్ను జారిండే సిరిగిన అంగిలేసిన మా నాయన శివంగిలాగా వెంచెరా మైల పనే చేసిన మా నాయన మారానోలే జాగరా లాస్ట్ మీ అందరికి సమర్పణ పాఠమ్మతోటి ప్రాణం నాకు చదువులమ్మరా పేదోళ్ళింట్లో పుట్టిన పేగు బంధం నేనురా అమ్మా నాన్న రెక్కలాడితేనే బుక్కెడు పువ్వరా వాళ్ళ రెక్కల కష్టపు సెమట సుక్కల దారను నేనురా వాళ్ళ రెక్కల కష్టపు సెమట సుక్కల దారను నేనురా ఉన్న 2 ఎకరాలను కల్లా చూడలే మా నాన్న నాగలి కర్రు పెట్టి పొలము దున్నలే కట్టం కింద అక్కకు రాసి ఇచ్చినం కట్టం కింద అక్కకు రాసి ఇచ్చినం మా అక్కను బాగా కొడితే ఎక్కి ఏడ్చినం చెప్పేటోడు లేకపోతే ఫెయిల్ అయిపోయినా చెప్పేటోడు లేకపోతే ఫెయిల్ అయిపోయినా చదువమ్మ విలువ తెలిసి ఎంఏ ఇంగ్లీషు పట్టా ఉంది నా పాఠమ్మతోటి ప్రాణం నాకు చదువులమ్మరా పేదోళ్ళింట్లో పుట్టిన పేగు బంధం నేనురా సిరిగినాకి లాగులేసుకొని బాల్యమంతా గడిపిన సిరిగినాకి లాగులేసుకొని బాల్యమంతా గడిపిన భర్త సంచిల బుక్కులేసుకొని బడికి రోజు నేను పోయినా భర్త సంచిల బుక్కులేసుకొని బడికి రోజు నేను పోయినా అమ్మ నాన్న వాళ్ళ నెత్తుని సత్తుగా జల్లైనడు జారిండ్రు అమ్మ నాన్న వాళ్ళ నెత్తుని సత్తుగా జల్లైనడు జారిండ్రు వాళ్ళ చేతుల్లో ఒడిసిన పొక్కుల బాధను గుండెల్లో దాచుకున్నారు వాళ్ళ చేతుల్లో ఒడిసిన పొక్కుల బాధను గుండెల్లో దాచుకున్నారు ఏమిచ్చినా నీ రుణము తీర్చలేను నాన్న ఏమిచ్చినా నీ రుణము తీర్చలేను నాన్న ఈ బాధలు బందే రోజు తెస్తానే జన్మనిచ్చిన అమ్మ పాటమ్మతోటి ప్రాణం నాకు చదువులమ్మరా పేదోళ్ళింట్లో పుట్టిన పేగు బంధం నేనురా థ్యాంక్ యూ ఇలా పాడుకుంటా ఒకటి కన్నా మస్తు దొరుకుతుంది మా సిట్టి సిన్నారి సప్పుడు చెయ్యి పుర్రి నీ కన్నా మస్తు దొరుకుతుంది మా సిట్టి సిన్నారి సిలక సిలక గప్పుసు గమ్మున కూసూరి నీ కన్నా తీయక పలుకున్నది మా పుట్టికున్నది నూరగవేనా తల్లి ఉళ్ళి పలకవేనా తల్లి ఊరికి పలిగి అలిసి ఉంటే ప్రేమని తొలిచాలి ఉయ్యాలో ఉయ్యాల నా ఊపిరే నీకు ఉయ్యాల అవమల్లా గీసి నిన్ను ముయ్యాల ఉయ్యాల ఉయ్యాల
those truly emotional performance. Let's give a thunder of Dr. Srinivas Rudela Garu, DAG of Physics for the state of Telangana. So please give a thunderous round of applause for sharing his message. హలో 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 ఏ నార్మల్ రొటీన్ మైక్ టెస్టింగ్ అనుకుంటున్నారా? కాదు. మీరందరూ కూడా ఈరోజు ఇంకా అందరూ కూడా ఇంకా లైన్లోకి రాలేదు. నాతో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కుడి చేయండి పైకి. ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. రైట్, చాలా సంతోషం. ఈరోజు రిపుల్స్ లెర్నింగ్ క్యాంపస్ ఫౌండెడ్ బై అనిల్ కుమార్ పాటిల్ గారు మాతృపితృ దివస్ ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ముఖ్య అతిథిగా పిలవడం, నాతో పాటు మన రెమాండస్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ జి వాణి గారు రావడం, అదేవిధంగా మన బాన్స్వాడ ఎంఈఓ గారు నాగేశ్వరరావు గారు కూడా నాతో పాటు ముఖ్య అతిథిగా రావడం, మరియు మాతృపితృ దివస్ అంటే మన ఫౌండర్ గారి యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా రావడం, అదేవిధంగా ఈ యొక్క కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారు, సిబ్బంది మరియు తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా నా యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. చూస్తుంటే మీ ఎవరికి కూడా స్పీచ్ లేనే ఓపిక లేనట్టు కనబడుతుంది. అవునా? అవునా? లేదట? లేదైతే చెప్పండి, నేను వెళ్ళిపోతాను. ఎస్, చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మోటివేట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక 220 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి పొద్దున్నే మార్నింగ్ 5 o'clock జర్నీ స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చాం. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు, నేను కూడా ఒక మారుమూల గ్రామం అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది, వినే ఉంటారు. అది బీబీపేట అనే గ్రామం ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ మండల్ నౌ, ఇప్పుడు ఒక మండలం కేంద్రము. అక్కడ ఒక మారుమూల కేంద్రంలో ఒక సాధారణమైనటువంటి కుటుంబం నుండి వచ్చిన వాళ్ళలో, అంటే నేను కూడా మీలాంటి మీటింగ్స్లో నేను కూడా అక్కడే కూర్చొని పెరిగి వచ్చినవాడిని కాబట్టి నాలాగా నేను చేసింది ఏంది, మీరు చేయాల్సింది ఏంది అన్నది ఒక 5 నిమిషాల్లో మీకు చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఒక కార్యానికి సన్నద్ధం చేసే విధంగా నేను చేస్తానని చెప్పి మీ అందరు కూడా హామీ ఇస్తున్నాను. ఇట్ విల్ నాట్ బి బోరింగ్. మీకేం బోరింగ్ కాదు. బోరింగ్ అనిపిస్తే చేతుల్లో పెట్టండి ఎవరో ఒకరు, నేను వెళ్ళిపోతాను. ఓకే? ఓకేనా? చేతుల్లో పెడతారా ప్లీజ్? ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మనందరికీ ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైనది ఏంటి? ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైనది ఏంటి? చెప్పచ్చు. ఎవరైనా చిల్డ్రన్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఎవరైనా మాట్లాడవచ్చు. మీ అందరికి తెలుసు, తెలియనిదని కాదు. ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైనది ఒక విద్య మాత్రమే. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. కాబట్టి మనందరం కూడా ఒక సండే అయినా ఆదివారం అయినా కానీ మనం ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నామంటే ఈ విద్యను ఏ విధంగా ఎంకరేజ్ చేయాలి అన్నది నేర్చుకోవడానికి వచ్చాం. పోనీ మనలో పేరెంట్స్ చాలామంది మీ యొక్క పిల్లల పట్ల మా పిల్లవాడు బాగా నేర్చుకుంటున్నాడండి, చెప్పినట్టు వింటున్నాడని అంటున్న పేరెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే చేతుల్లో పెట్టండి. నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? మా పిల్లాడు బాగా చదువుతున్నాడండి, మమ్మల్ని అస్సలు ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు, నేను చెప్పినట్టు వింటున్నారండి అని ఉన్న పేరెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే చేతుల్లో పెట్టండి. ఉన్నారా?
ఒక్కరు కూడా లేరు అన్నట్టు. అంటే ఇది ఎవరు తప్పు? ఎవరు తప్పు? మీ పిల్లలదా? పోనీ పేరెంట్స్దా? కాదు. పేరెంట్స్ కూడా కాదు, పిల్లలది కాదు, పో టీచర్స్దా, చైర్మన్ గారిదా, ఇక్కడ నిలబడినటువంటి ఫ్యాకల్టీ మీ తప్ప ఇది? చెప్పండి, ఎవరిది తప్ప ఇది? ఎవరిది? నో ఆన్సర్. ఆన్సర్ వాణి మేడం, ఎవరిది తప్పు? ఎస్, సొసైటీ అంటే సమాజం అన్నది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మనందరం ఏది యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఆ విధంగానే తయారవుతుంది. మనం ఈవెన్ ఇప్పుడు ఎట్లయిపోయిందంటే మనం చూస్తుంటాం, చిన్న పిల్లగాడికి వాడు భోజనం చేయలేదంటే మనం ఏమిస్తాం? ఫోన్ ఇచ్చేసి దాంట్లో కార్టూన్ నెట్వర్క్ పెట్టి ఇస్తున్నాం. ఎవరు అలవాటు చేసింది ఇవన్నీ? ఎవరు? ఆ లాస్ట్లో కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా వినట్లేదు స్పీచ్. వింటున్నారా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. కాబట్టి ఈ యొక్క దాంట్లో నాకు తెలిసి పేరెంట్స్ తప్పు లేదు, ఈ పిల్లల తప్పు లేదు, టీచర్స్ తప్పు లేదు. ఇదంతా కూడా మారుతున్నటువంటి సమాజం యొక్క పరిస్థితులు, మారుతున్నటువంటి దృక్పథం వలన ఇవన్నీ కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేసే స్థాయికి వెళ్ళిపోయినాం. ఎవరు గుడ్ పేరెంట్ అంటే, సక్సెస్ఫుల్ పేరెంట్ అంటే ఎవరు? ఐఎమ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ ఆఫీసర్. నేను నా డిపార్ట్మెంట్లో ఇప్పుడు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ అంటే ఎవరైనా సక్సెస్ఫుల్ ఆఫీసర్ అంటారు. కానీ నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుందా? రాదు. నేను ఎప్పుడు సంతోషపడతానంటే నా పిల్లలు ఎప్పుడైతే ప్రయోజకులై నాలా కాకపోయినా కానీ నాకంటే ఒక మిట్టు కిందున్నా కానీ నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను. అంటే ఈ యొక్క మారుతున్న పరిస్థితుల్లో మనం ఏం చేయాలంటే పేరెంట్స్ అందరూ కూడా వారు చిన్నగా ఉన్న పని ఉండే, అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుండి 7th వరకు ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఈ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా మొదటి నుండే వారి యొక్క అంటే లేచినప్పటి నుండే వారి లోపల వారికి ఒక లీడర్ను పరిచయం చేయాలి. మనం లీడర్ను పరిచయం చేయాలంటే మీ గ్రామ సర్పంచ్ను, మీ ఎంపీటీసీను, జెడ్పీటీసీని కాదు పరిచయం చేయాల్సిందే. మీరు వారు పరిచయం చేసినంటే ఎందుకు పనికిరాకుండా పోతారు. నేను చెప్తున్నాను, అర్థమైందా? మీరు పరిచయం చేయాల్సింది ఎవరినంటే ఒక నాయకుడు, ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ లీడర్. ఎవరు? ఒక వివేకానందునో, లేకపోతే ఒక రామకృష్ణ పరమహంసనో, లేకపోతే ఎవరు ఒక మహాత్మా గాంధీనో, సుభాష్ చంద్రబోస్నో, అట్లాంటి వాళ్ళను మీరు ఇన్స్పైర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు అడగచ్చు, సార్ మీరు కూడా ఆ విధంగానే ఇన్స్పైర్ అయ్యారా అంటే ఎస్. నేను నవోదయలో 6th క్లాస్లో చేరినప్పుడు నేను కూడా నేను ఇప్పటి కూడా చెప్తా ఉంటాను, ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను. నేను చదువుకునేటప్పుడు నవోదయలో హాస్టల్ ఉండేది, హాస్టల్లో దాని గోడ అన్నీ ఉండేవి. అట్లయినా కానీ నేను ఆల్మోస్ట్ సాగర్ నుండి ఎల్లారెడ్డి, బాన్సువాడ ఇవన్నిటి కూడా మూవీస్ చూడడానికి కాలేజ్ చెప్పండి. ఓకే, డిస్టర్బెన్స్ మధ్యలో మైక్ వల్ల మనం కొంచెం మన ప్రవాహం నుండి పక్కన జరిగాము. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎక్కడో నిజాం సాగర్లో ఉన్న స్కూల్లో అన్ని కట్టుదిట్టమైనటువంటి ఏర్పాట్లు ఉన్నటువంటి స్కూల్ నుండి కూడా అప్పుడప్పుడు నేను మూవీ చూడడానికి పర్మిషన్ లేకుండా తప్పించుకొని వచ్చి బాన్సువాడ, ఎల్లారెడ్డిలో కూడా నేను మూవీ చూసినా. అది గర్వంగా చెప్తున్నాను, నేను తప్పేం లేదు. ఆ యొక్క వయసులో మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటారంటే పిల్లలు, చేసినంత మాత్రాన వాళ్ళు ఏం పనికి రాకుండా పోరు, వాళ్ళని మీరు దండించాల్సిన అవసరం లేదు.
కాకపోతే పిల్లల లోపల క్రియేటివిటీ అనేది మనం పెంపొందించాలి. ఎట్లా క్రియేటివిటీ అంటే ఎట్లా వస్తుంది క్రియేటివిటీ పిల్లల లోపల? మొబైల్ చూస్తూ వస్తుందా? టీవీ చూస్తూ వస్తుందా? ఎట్లా వస్తుంది క్రియేటివిటీ అన్నది? ప్రతి ఒక్క చిన్న పిల్లవాడికి కూడా ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్లో వారికి ఒక నేర్పరితనం అన్నది ఉంటుంది, స్కిల్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్కిల్ లేకుండా ఎవరు ఉన్నారు? ఇప్పుడు ఈ సిస్టర్ ఇప్పుడు ఉంది, ఈ చెల్లమ్మ ఎంత మంచిగా పాట పాడేది. మనందరం కూడా పాట పాడుతుంటే మనం కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఆనందం పరవశానికి గురయ్యాం ఈ యొక్క స్పీచ్ వల్ల. అరే తల్లిదండ్రులు అని చెప్పి మనం అందరం అనుకుంటాం. అట్లా అక్కడ ఆ సిస్టర్కి ఉన్నటువంటి స్కిల్ వల్ల మనందరినీ కూడా ఆ విధంగా మోటివేట్ చేయగలిగింది. అదేవిధంగా పేరెంట్స్ అన్న వాళ్ళు మొట్టమొదటి మోటివేషనల్ లీడర్స్ చిల్డ్రన్కు, అది ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మగవాళ్ళ కంటే ఎక్కువ మదర్ మీదనే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది పిల్లలకి ఎక్కువ ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ మీద. నేనైతే ఇది తప్పకుండా చెప్పదలుచుకున్నాను. మీ ఫాదర్ అనే వాళ్ళు చాలా బిజీగా వాళ్ళు బిజినెస్లో ఎక్కడ పోయినా కానీ మదర్, మాతృదేవోభవ అన్నది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. నా దృష్టిలో మాత్రం తల్లియే మొదటి యొక్క గురువు. ఎందుకంటే మనం పుట్టగానే మనం జన్మనిచ్చినటువంటి మాతృమూర్తి కాబట్టి మనకు మదర్ అన్నది మనం ఫస్ట్ గురువుగా భావించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి వీరి యొక్క విద్యాభ్యాసం కానీ, వారు మంచి పొజిషన్లకు వెళ్ళాలన్నా కానీ, వారు సక్సెస్ఫుల్ ఆఫీసర్స్ కానీ, బిజినెస్ మెన్ కానీ కావాలంటే మొట్టమొదటిగా మాతృమూర్తులు, ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మాతృమూర్తులు అందరికీ కూడా 70% బాధ్యత మీ మీదనే ఉంది. నేను చెప్తున్నాను, ఓపిక ఉండాలి, పేషెన్స్ ఉండాలి. ఈ కాలంలో చాలామంది చూస్తున్నాం మనము, ఓపిక పేషెన్స్ అన్నది లేదు, వంటలు చేయడం లేదు, జొమాటోలు స్విగ్గీలు ఆర్డర్లు ఇస్తున్నారు చాలామంది హైదరాబాద్లో కానీ ఈవెన్ నిజామాబాద్లో కానీ. అది మర్చిపోండి, పేషెన్స్ తెచ్చుకోండి. మీ పిల్లల మీద ప్రతిరోజు ఒక 2 hours అన్నా కానీ వారికి టైం కేటాయించండి. వారు అసలు ఏం చేస్తున్నారు, స్కూల్లో ఏం చెప్తున్నారు అన్నది వారికి ప్రత్యక్షంగా మీరు కంపల్సరీ వాళ్ళని మానిటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, వారిని మోటివేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ ఇళ్లలో ఎవరైనా లీడర్స్ ఫొటోస్ ఉన్నాయా? ఎవరి ఫొటోస్ ఉన్నాయి? మన ఒక పార్టీ అయితేనేమో ఒక నాయకుల లీడర్ ఫోటోలు ఉంటాయి. అట్లా కాకుండా మనందరం కూడా పిల్లల్ని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి ఒక వివేకానందుని ఫోటోనో, లేకపోతే ఒక భగత్ సింగ్ ఫోటోనో, ఇట్లాంటి ఫొటోస్ పెట్టాలి. పెడితేనే వారికి అసలు స్వాతంత్ర చరిత్ర అంటే ఏంది, ఏ విధంగా మనకు వచ్చింది, ఇప్పుడు మనం ఉన్నామంటే దానికి కారణం ఏంది అనేది కూడా మీకు తెలియడానికి అర్థమవుతుంది. అదేవిధంగా ఇంకా నా విషయానికి వస్తే, నేను నార్మల్గా స్కూల్లో ఉన్నంత వరకు కూడా ఎప్పుడు కూడా నేనేదో చదివి అది కావాలి ఇది కావాలని చెప్పి నేను ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్లో అనుకోకపోయేది. కాకపోతే నాకు కూడా ఒక మోటివేషనల్ లీడర్ ఉన్నారు. ఎవరు చెప్పండి? దేవరాజ్. ఎవరు నా మోటివేషనల్ లీడర్? నో, కరెక్ట్ చెప్పాడు. మా బాలరాజు గారు కరెక్ట్ చెప్పారు. నేను ఒకరోజు నవోదయ యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్కు ఒక చీఫ్ గెస్ట్ లాగా పిలిచాం. ఆయన ఎవరంటే అప్పుడు నాకు తెలిసి 93 or 94 అనుకుంటా. ఎప్పుడు 93 అంటున్నా, 87. అప్పుడు ఒక సుదీప్ లక్తాకి అని చెప్పి ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ మన ప్రోగ్రామ్ చీఫ్ గెస్ట్ లాగా వచ్చిందా? వచ్చిన తర్వాత అప్పటి వరకు కూడా నాకు ఏమాత్రం కోరిక ఉండేది కాదు, నేను ఏదో సాధించాలని చెప్పి. కాకపోతే ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆయనకి ఇచ్చే గ్రాండ్ వెల్కము, ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నేను ఇన్స్పైర్ అయినాను. అరే, ఒక ఆఫీసర్కు ఈ సమాజంలో ఇంత వాల్యూ ఉంటుందా అని చెప్పి అనుకున్న తర్వాత, ఆ రోజు తర్వాత నేను అనుకున్నాను, ఏదో ఒక రోజు నేను ఒక యూనిఫామ్ వేసుకొని ఒక ఆఫీసర్లా కంపల్సరీ కావాలి అని చెప్పి నేను అనుకున్నాను. అనుకున్న తర్వాత
ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా నేను అక్కడే నవోదయలో చదివాను. దాని తర్వాత ఎంసెట్లో నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 900-950 ర్యాంక్ వచ్చింది 93. అప్పటికి కూడా నాకు ఎంబీబీఎస్ అనేది రాలేదు. అప్పుడు మేము వెటర్నరీలో జాయిన్ అయ్యాను. 93 నుండి 99 వరకు వెటర్నరీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత జాబ్ వచ్చేసింది అందరిలాగానే. వచ్చిన తర్వాత ఒక వెటర్నరీ డాక్టర్ లాగా నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 years వర్క్ చేయడం జరిగింది. మై డియర్ పేరెంట్స్ అందరు కూడా ఆకలిస్తున్నట్టుంది. కాబట్టి ఒక డాక్టర్గా నేను ఎక్కడ వర్క్ చేశానో తెలుసా మీ అందరికీ? 2009 నుండి 11 వరకు నేను సదాశివనగర్లో వర్క్ చేశాను. తెలుసా మా సదాశివనగర్ మన పక్కనే ఉంటుంది. సదాశివనగర్లో 2011 వరకు వర్క్ చేశాను. ఎప్పుడు కూడా నేను నా యొక్క మైండ్లో అప్పటికి కూడా ఉన్నది, అరే నేను ఏదో కావాలనుకున్నాను కావట్లేదు. అప్పుడు అక్కడే డాక్టర్గా వర్క్ చేస్తూ ఏ కోచింగ్ సెంటర్ కూడా నేను వెళ్ళలేదు, ఏ కోచింగ్ సెంటర్లో అడుగు పెట్టలేదు. అక్కడే హాస్పిటల్లోనే నేను ఉద్యోగం చేసుకుంటూ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఎప్పుడు 2008 నోటిఫికేషన్లో నేను గ్రూప్ 1 రాసిన తర్వాత నేను 2012లో డిఎస్పీగా సెలెక్ట్ అయ్యాను. 2012లో అర్థమైందా? అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ 12 సంవత్సరాలు ఒక గెజిటెడ్ ఆఫీసర్గా వర్క్ చేస్తూ కూడా తర్వాత కూడా నా యొక్క టార్గెట్ నేను సాధించాలనుకున్నది సాధించే ప్రయత్నంలో మొట్టమొదటిసారిగా నేను ఒక డిఎస్పీ లాగా జాబ్లో జాయిన్ కావడం జరిగింది. దాని తర్వాత గత 15 సంవత్సరాల నుండి వివిధ హోదాల్లో వర్క్ చేస్తూ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు డిఐజీ క్యాడర్ దాకా రావడం జరిగింది. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు అందరూ అనుకుంటారు ఈ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్, ఐఏఎస్, సివిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడో హైదరాబాద్ నుండి కోచింగ్ తీసుకుంటే వాళ్ళకే వస్తాయని మీరు అందరూ అనుకుంటారు. అది శుద్ధ అబద్ధం అని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను. నా బ్యాచ్లో 212 మంది అధికారులు ఉంటే గ్రూప్ 1 2008లో 212 మంది అధికారులు సెలెక్ట్ అయితే 187 మంది గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి వచ్చినటువంటి వీళ్ళకి మనలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి మళ్ళా కష్టపడి ఎవరైతే చదివారో చిన్న మిడిల్ క్లాసు, నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళే గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ 187 మంది. అంటే పట్టణాల్లో విరిలో ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇక 12 + 13 25 మంది మాత్రమే హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు మాత్రమే గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ సెలెక్ట్ అయ్యారు. అదేవిధంగా సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ మనం చూసినట్టయితే 80% మంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కష్టపడి చదివిన వాళ్ళు మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటి నుండే మీ యొక్క పిల్లలందరినీ కూడా ఇప్పటి నుండి అంటే ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ నుండేనే కాదు, ఈ 1st నుండి 7th ఈ పీరియడ్ అన్నది గోల్డెన్ పీరియడ్. ఈ పీరియడ్ నుండే మీ పిల్లలందరినీ కూడా ఒక మంచి అధికారుల్ని, నాయకుల్ని తయారు చేయడానికి ఇదే ఒక మెట్టు, ఇదే ఒక పిల్లర్. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇందుకు మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏం లేదు, రోజుకు గంటన్నర సమయాన్ని మీ పిల్లల మీద కేటాయించండి. అది వారికి నచ్చకపోయినా కానీ వారిని మోటివేట్ చేయండి. ఒక మంచి నాయకుల్ని ఇన్స్పైర్ చేసుకొని వాళ్ళు ఒక మంచి ఎదిగి ఈ స్కూల్కు మన ఫౌండర్ గారు అనిల్ గారి యొక్క ఆదర్శ భావాలు నాకు చెప్తా ఉంటే నాకు నిజంగా చాలా గర్వకారణం అనిపిస్తుంది. ఆయన దగ్గర ఏం డబ్బు సంపాదించడం నాకైతే అర్థం కావట్లేదు, కానీ ఆయన ₹1 కూడా వచ్చినట్టు నాకైతే అనిపిస్తలేదు. ఆయన మీ పిల్లలకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేసి మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్ది వాళ్ళందరూ కూడా లైఫ్లో సెటిల్ కావాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ స్కూల్ పెట్టినట్టు. ఎందుకంటే ఈజ్ ఎ నవోదయ అండ్ గేట్ 37 ఆల్ ఇండియా గేట్ 37 ర్యాంకర్. అంటే ఆయన ఆదర్శాలైనా మా అయినా మన వాణి గారి అయినా ఎవరి అయినా కానీ ఆదర్శాలు ఎట్లుంటాయంటే ఒక సమాజానికి మంచి పౌరులను ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో ఉంటాయి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా అదే దిశగా ప్రయత్నించి సఫలీకృతులను అవుతారని ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరు కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ. Say one thing here. నేను అన్నను లైక్
నవోదయలో చదువుకున్నాము, కానీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ నేను 9th బ్యాచ్. నవోదయలో ఎప్పుడు కలవలేదు. అన్నను మొట్టమొదటిగా 2014లో కలుస్తున్నా. అంటే అన్నతో మాట్లాడడానికి నాకు చాలా టైం పట్టింది, నాకు ఆప్షన్ కూడా రాలేదు. సో ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఒకటే ఒక మంచి మెసేజ్, మన పిల్లలు బాగా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇన్స్పైర్ అవుతారన్న ఉద్దేశంతో అంత దూరం రావడము కొంచెం ఇబ్బంది ఉన్నా, ప్లీజ్ పేరెంట్స్, let's listen to them. And children, dear children, this is your golden opportunity. Talking and listening to such great people will change your life. So yeah, thank you. जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। సుఖము పరము మహిళయ వేదము సవకనువాదము సరుకు పరమ పదము భావములు భంగిమలు గానములు గమకములు భావములు భంగిమలు గానములు గమకములు ఆంగికమౌతమీ గతి సేయక నాద వినోదము నాట్య విలాసము పరమ సుఖము పరము భరతమైన నాట్యం బ్రతుకునిత్య నృత్యం భరతమైన నాట్యం బ్రతుకునిత్య నృత్యం తపను వికిరణం తామసహరణం తపను వికిరణం తామసహరణం శివుని నయన త్రయలాస్యం తగిట తగిట ధిమి నాట్యం తగిట తగిట ధిమి లాస్యం నమక చమక సహజం నట ప్రకృతి పాదజం నత్తరమే శివ కవచం నటరాజ పాద సుమరజం హిరణన హిరణన వినోదము నాట్య విలాసము పరమ సుఖము పరము సభకు నా నమస్కారం. మరి ఈ రోజుటి ఇంత ఆస్పిషియస్ అకేషన్ మాతృ పితృ పూజన్ సమావేశం. ఈ సమావేశానికి వచ్చిన మీ అందరికీ, ఈ దివస్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి వచ్చిన పేరెంట్స్కి మరియు రిపుల్స్ హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్కి, మరి నా నవోదయ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ
మరి విచ్చేసిన ఎనీబడి బియాండ్ నవోదయ ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నాకు నార్మల్గా చాలా స్కూల్స్కి వెళ్తుంటాను, చాలామంది విద్యార్థులతో మాట్లాడుతుంటాను, ఈవెన్ అమెరికాలో కూడా పేరెంటింగ్ వర్క్షాప్స్ కూడా చేస్తాను. సో అయితే పేరెంట్స్తో మాట్లాడడం తెలుసు, పిల్లలతో మాట్లాడడం తెలుసు. మరి ఈ రోజు ఈ యూనిక్ సిచ్యువేషన్కి ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. ఇందాక డి శ్రీనివాస్ సార్ అన్నట్టు మీకు ఎవరికైనా ఆకలిస్తే చేయలేకుండా ఆపేస్తా, లేకపోతే చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను అనమాట. సో ఆకలేస్తుందా అందరికీ? అటువంటి ఇచ్చారుగా తినేయండి, ఏం పర్లేదు. ఫస్ట్ కొద్దిసేపటికి అసలు పొద్దున డి శ్రీనివాస్ సార్తోనే వచ్చాను నేను కూడా. నా క్లాస్మేట్ బాలరాజు సార్ కూడా నా క్లాస్మేట్. మేమందరం చిన్నప్పటి నుండి నవోదయలో 7 సంవత్సరాలు హాస్టల్లో ఉండి చదువుకున్నాము. సో వచ్చినప్పటి నుండి ఒక అమేజింగ్ ఫీలింగ్, ఒక మంచి అనుభూతి నాకు ఇక్కడ. అంటే మాయమవుతున్న విలువలు, మాయమవుతున్న మన సంస్కృతి, మన విలువలకు మనం ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ ఇక్కడ మరొక్కసారి మళ్ళీ అంటే జీవం పోయడానికి ఒక ప్రయత్నం కనపడింది. ఆ ప్రయత్నంలో నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది. సో నిజంగా అనిల్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ, వండర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్. వచ్చిన పేరెంట్స్ కూడా ఒక మంచి అనుభూతినే అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు పిల్లలు కొంచెం ఇంగ్లీష్ రాగానే అమ్మా నీకేం తెలియదు, నువ్వు ఊరుకో, నాన్న నీకేం తెలియదు, బికాజ్ ఐ స్పీక్ బెటర్ ఇంగ్లీష్ దాన్ యూ, సో ఐ నో బెటర్. సో పిల్లలకి ఈరోజు స్కూళ్ళలో చదువుకుని ఏమనిపిస్తుందంటే నాలెడ్జ్, లాంగ్వేజ్ ఈ రెండు ఒకటేననుకుంటున్నారు. కాదు పిల్లలు, ఇఫ్ యు నో ద లాంగ్వేజ్ బెటర్, you're not superior to your parents. Just because you can speak fluently in English doesn't make you superior, doesn't make you more knowledgeable. Language is just a vehicle for communication. అమ్మా నాన్నలు ఒక 25 సంవత్సరాలు మీకన్నా ముందు పుట్టి జీవితంలో చాలా అనుభవించి వాళ్ళదైన పద్ధతిలో ఎన్నో నేర్చుకుని ఈరోజు మీకు పేరెంటింగ్ అంటే మీకు వద్దు నాన్న, ఇది మనం ఎఫర్ట్ చేయలేము, నాన్న ఇప్పుడు టీవీ చూడొద్దు, బుక్కులు తీసి చదువుకోండి, మీరు కూడా మాలాగా నార్మల్గా ఒకే ఉద్యోగంతో తక్కువ వచ్చే జీతాలతో కష్టపడొద్దు అనే ఒక తపనతో మిమ్మల్ని ఏదైనా కరెక్ట్ చేస్తే ఇవాళ పిల్లలు ఎదురు తిరుగుతున్నారు. నీకేం తెలియదు, ఊరుకో, నాకు తెలుసు వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 5th grade 6th gradeలోనే పిల్లలు మాకే తెలుసు ప్రపంచం అనుకుంటున్నారు. వెరీ సాడ్ స్టేట్. ఎందుకంటే అప్పుడే అన్నీ తెలుసు అనుకుంటే మరి ఇప్పటికీ ఈరోజు కూడా ఇప్పుడు డి శ్రీనివాస్ సార్ చెప్పారు 2012లో మళ్ళీ చదువుకుని పరీక్ష రాసి ఇంకా ఎలా ఎదగాలి, ఇంకా ఎలా ఒక మనిషిగా ఒక మానవత్వంతో ఒక పదవిలో ఎదిగి వేరే వాళ్ళ జీవితాలని ఎలా టచ్ చేయగలుగుతాం, ఎలా ఇంపాక్ట్ చేయగలుగుతామని నేర్చుకునే ఒక కల్చర్ మా అందరికీ నవోదయలో ఆ విత్తనం పడింది. నేను ఇక్కడే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సి ఎంఎడ్ చేసి పిహెచ్డి కోసం అమెరికా వెళ్ళాను. నేను పుట్టి భారతదేశంలో 24 ఉంటే అమెరికా వెళ్ళి 26 సంవత్సరాలు అయ్యింది. సో నేను ఇప్పుడు అమెరికాలో ఎక్కువ రోజులు ఉన్నాను ఇండియాలో కన్నా. కానీ మనం ఏంటి, మన విలువలు ఏంటి, మన ఆరిజిన్ ఏంటి, మన రూట్స్ ఏంటి, ఇవి తెలుసుకుంటే మనము ఎప్పుడు ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా మన రూట్స్కి టైడప్ అయి ఉంటాం. లేదు ఏ దాని విలువ తెలియకుండా కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ వే టు దే బిలాంగ్ అనేది దే గెట్ లాస్ట్. అది నా 50 ఏళ్ల జీవితంలో ఎంతో మంది జీవితాల్లో చూశాను నేను. అంటే నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు, ఏంటి అక్కడ ఏంటి లోపం అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న అంటే మన ప్రాబ్లం ఏంటి అని అడిగారు కదా. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి పేరెంట్స్దా ప్రాబ్లము, స్టూడెంట్స్దా ప్రాబ్లము, ఫ్యాకల్టీదా అని అడిగారు కదా. సో ఓవరాల్గా ఇది వాళ్ళది కాదు సొసైటీది అని చెప్పుకున్నాం. మరి ఆ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఎవరి దగ్గర ఉందని ఇప్పుడు నేను ప్రశ్నిస్తాను. ప్రాబ్లం ఓవరాల్గా సొసైటీలో వాట్ ఎవర్ ఈస్ బీయింగ్ యాక్సెప్టెడ్ అది మనకి నార్మల్గా అనిపించి మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాము. బట్ దీన్ని ఇప్పుడు ఆ దిశ మనకి కరెక్ట్ కాదు అని అర్థమైనప్పుడు దాన్ని ఎలా స్టాప్ చేయాలి, ఎవరు స్టాప్ చేయాలి, వేర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ అంటే
అది నీలో నాలో కూర్చున్న ప్రతి పిల్లవాడు ప్రతి విద్యార్థినిలో ఆ మార్పు రావాలి. నాకు ఏంటి ఇంపార్టెంట్, ఈరోజు నేను చూస్తున్నాను పూజ చేయడానికి లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నారు, విద్యకి పెట్టమంటే ఎందుకు వేస్ట్ అంటున్నారు. నేను అనిల్ గారిని అడిగా, మా జూనియర్ 9th బ్యాచ్, మేము ఫస్ట్ బ్యాచ్, ఏంటని అంటే ఎంత ఆదర్శవంతంగా ఇంత మంచి స్కూల్ పెట్టి ప్రతి కల్చరల్ ప్రోగ్రాము ప్రతిదీ చూస్తే మన సంస్కృతిని రిఫ్లెక్ట్ చేసేటట్టు వాళ్ళ బట్టలైతేనేమి, వాళ్ళ వేష భాష, వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆ లిరిక్స్తో సహా ఒక మంచి విలువలను అందించే ఒక్కొక్క మినిట్ని ప్లాన్ చేశారు. ఇలాంటి స్కూల్స్ ఎన్నున్నాయండి, ఎన్నున్నాయి. ఇప్పుడు నవోదయ చాలా మంచి స్కూల్ తప్పకుండా, కానీ మీరు నవోదయాలో చదువు కొనలేరు. బికాజ్ అది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసి సీటు వస్తే వెళ్తారు, లేదంటే లేదు. బట్ ఇక్కడ ఇలాంటి విద్యాలయాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. 9th గ్రేడ్ ఎందుకు లేదంటే పేరెంట్స్ ఆప్ట్ చేయరు, 30 మందైనా ఉండాలి కదా అంటున్నారు. నాకు అక్కడ కూర్చొని చాలా బాధేసింది. వీళ్ళకి తెలియట్లేదు ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఒక విజనరీ లీడర్ స్థాపించిన స్కూల్లో చదవడం అనేది ఎంత అదృష్టమో. రేపు ఈ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళయ్యి ఇంకొక 20 ఏళ్ళు ఆగితే మీకు తెలుస్తుంది. ఈ రోజు ఈ స్పీచ్, ఈ రోజు ఈ అకేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఆర్ నేనేం మాట్లాడుతున్నానో మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది. బికాస్ నాతో పాటు నా స్కూల్లో 5th గ్రేడ్ వరకు నిర్మలా విద్యలో చదువుకున్న వాళ్ళతో చూస్తాను నేను. ఎక్కడెక్కడో అంటే ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ అని కాదు, ఒక మంచి స్కూల్, ఒక మంచి టీచర్ పునాది వేస్తే ఆ విద్యార్థి లైఫ్, ఆ ట్రజెక్టరీ మారిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక విసిరితే ఎక్కడ ఎంత దూరం వెళ్తుంది, ఎలా వెళ్తుంది అనేది ఉంటుంది కదా. అలా ఒక విద్యార్థి యొక్క లైఫ్ ఇంపాక్ట్ ఎవరితో అంటే ఒక మంచి టీచరు, ఒక మంచి విద్యాలయం వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వటం, లేదంటే వాళ్ళు ఇంకా కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయితే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అయితే ఫ్రెండ్స్, పియర్ గ్రూప్, ఇలా చాలా చోట్ల చాలా రకరకాల ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ మన లైఫ్లో మనల్ని షేప్ చేస్తాయి. కానీ ఇలాంటి స్కూల్లో మీ పిల్లలు చదవటం నిజంగా మీ అదృష్టంగా భావిస్తారని ఫ్యూచర్లో నేను కోరుకుంటున్నాను. బికాస్ ఇలాంటి పునాదులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనిపించట్లేదు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ట్రస్టింగ్ యువర్ కిడ్స్. మీ పిల్లల్ని ఇలాంటి మంచి స్కూల్కి పంపించాలని మరి మీరు ఇంట్లో ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ ఏ రోజైనా బంగారము, వెండి, పట్టు చీరలు, పార్టీలు, పూజలకి లక్షలు తగిలేసే కన్నా పిల్లల విద్యల పైన పెట్టండి. మీ దగ్గర కొంచెమే ఉంటే ఆ కొంచెం మీ పిల్లల విద్య పైన ఇన్వెస్ట్ చేయండి. మంచి విద్య రేపు ప్రొద్దున మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన దానికి 10 ఇంతలు 100 ఇంతలు సంపాదిస్తుంది. డబ్బు రూపంలోనే కాదు, క్యారెక్టర్ రూపంలో. డబ్బు ఒకటే కాదు డిసైడ్ చేసేది ఒక మనిషి ఫ్యూచర్. ఇప్పుడు ఎంతో మందిని చూసాం, పేర్లు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, లక్షల కోట్లు సాధించిన తర్వాత జైల్లో జీవితాలను గడిపేస్తున్నారు. అదా మనకు కావాలి, లక్షల కోట్లు ఎందుకు? ఎంతమంది అంటే మనం తల్లి తండ్రి మన పిల్లలకి కడుపు నింపడానికి మనకు లక్షల కోట్లు అవసరం లేదు, కానీ మంచి విలువలున్న ఫ్యామిలీ. ఇవాళ ఎంతో మంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఈరోజు అమెరికాలో ఉన్న పిల్లల పేరెంట్స్ కడుపులో దుఃఖం బయట చెప్తే పరువు పోతుందని దుఃఖాన్ని దిగమింగుకొని, అంటే కష్టం రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని ఎన్నో అప్పులు సొప్పులు చేసి పిల్లల్ని విదేశాలకు పంపిస్తే ఆ పిల్లలు కనీసం ఎలా ఉన్నావమ్మా, ఎలా ఉన్నావు నాన్న అని ఫోన్ కూడా చేయరు నెలలు తరబడి. మరి అలాంటి దుఃఖాన్ని అంటే ఎందుకు? ఇప్పుడు మీ పిల్లలు రేపు పొద్దున అలాంటి మల్టీ మిలియనర్స్ అయితే మీకు లాభం ఏంటి? మీకు అంత క్షోభ తెచ్చిపెట్టే ఆ డబ్బు విలువ ఏంటి? అంటే ఆ డబ్బు వెనకల పరిగెట్టడం ఎందుకు? పిల్లలు ఫస్ట్ మంచి క్యారెక్టర్, మంచి పర్సనాలిటీ, ఒక ఎథిక్స్, మంచి చెడు. ఈరోజు పరీక్షలు ఉన్నాయి, కూర్చొని చదవరా, రేపు ఉన్నాయి చదవరా, రూపీ 98 ఎందుకు వచ్చాయి, 100 ఎందుకు రాలేదు, 92 వాడి పక్కింటోడికి 92 వచ్చాయి, నీకు 93 రావాలి. నేను ఎట్లా చెప్పుకోవాలి? గుళ్ళో కనిపిస్తారు, నీ గురించి పొగడాలంటే నీకు ఎక్కువ రావాలి. ఇది కాదు, ఇది చాలా టెంపరీ, ఇది చాలా అంటే రాంగ్ పర్సెప్షన్. అది కాదు ఇంపార్టెంట్. 90 వచ్చాయా, 92 వచ్చాయా, 100 వచ్చాయా కాదు మనకి. వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ మీ పిల్లలు 100% ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారా, వాళ్ళు ఆ చదువులో విలువని చూస్తున్నారా, వాళ్ళకి విలువైందని అనిపిస్తుందా? అనిపించకపోతే నేనేం చేయగలను? మీరు కూడా ఏ టీవీలో చూసుకుని లేకపోతే ఎవరింట్లోనో ఛాయ్ తాగుకుంటూ గప్పా చెప్పాలు కొట్టుకుని మీ పిల్లలకి ఫోన్లు అందించేసేసి టైంపాస్ అయిపోయిందని నెలంతా అయిపోయాక నెల ఎండ్లో ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని కూర్చోబెడితే లాభం లేదు. బికాజ్ వాడు మీ భయానికో భక్తికో మీ మీద కోపంతోనో ఏదైనా చదివినా అది వాడి దగ్గర నిలవదు, అది కంటిన్యూస్గా ఉండదు వాళ్ళ దగ్గర. బికాజ్ వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా మనసు పెట్టి నేర్చుకోవాలన్న సబ్జెక్ట్ కాదు అది. మీ ప్రెషర్ పడలేక చదువుతున్న చదువులవి అలా వద్దు. యాజ్ పేరెంట్స్ ఏ రోజుకు ఆ రోజు
మీ పిల్లలకి ఈరోజు మీ టీచర్లు ఏం చెప్పారు, సైన్స్ హోంవర్క్ ఉందా, ఇంగ్లీష్ హోంవర్క్ ఉందా, చెయ్యటం ఇంపార్టెంట్. హోంవర్క్ ఇంటికి వచ్చాక చేస్తే క్లాస్లో టీచ్ చేసింది రిపీట్ అయ్యి బాగా గుర్తుంటుంది నాన్న. అందుకు ప్రతిరోజు కూర్చోండి. ఇలాంటి విలువలు అంటే లాంగ్ టర్మ్లో ఒక ఎలిమెంటరీ స్కూలే కాదు, మిడిల్ స్కూల్, హై స్కూల్, కాలేజ్ తర్వాత లైఫ్లో అవసరమైన స్కిల్స్ని మీరు మీ పిల్లలకి నేర్పించండి. వాటి మీద మీరు అటెన్షన్ పెట్టండి. టైం మేనేజ్మెంట్, ప్రతిరోజు స్కూల్ నుండి వచ్చాక ఎంత టైం వాళ్ళు చదవటానికి, ఆర్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మేమున్న ఫ్యామిలీ నెట్ఫ్లిక్స్లో ఎన్నో డాక్యుమెంటరీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి లీడర్స్ గురించి చెప్పండి, ఏ లీడర్స్ పటాలు ఉన్నాయి మీ ఇంట్లో అని చెప్తున్నారు నా ముందు స్పీకర్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే అలాంటి డాక్యుమెంటరీస్ అందరూ కలిసి చూడటం నేర్చుకోండి. కలిసి స్పెండ్ చేసే టైంలో మీరు కూడా మీ పిల్లలతో పాటు నేర్చుకోండి. అయినో మనందరికీ కరెక్ట్గా చరిత్ర నేర్పించలేదు, అని ఆ రోజుల్లో మనకి ఇంత తెలియదు. బట్ ఈరోజు నేను మా పిల్లలతో కూర్చొని నేర్చుకున్నది నేను విద్యార్థిగా కన్నా ఎక్కువ నేర్చుకున్నాను. నా మనసు మీద చెయ్యేసి నేను చెప్తుంది ఏంటంటే, నాకు 2 అబ్బాయిలు, వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళాక నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళతో పాటు నేను పుస్తకాలు చదివాను, వాళ్ళతో పాటు నేను ఈ రోజు కూడా నేను మా హస్బెండ్ కూడా నవోదయనే నా క్లాస్మేటే. కలిసి మేము డాక్యుమెంటరీస్ చూస్తాం, కలిసి మేము నేర్చుకుంటాం. ఏ రోజు కూడా ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంకా కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం అనే ఆ థాట్ కూడా నాకు కానీ మా హస్బెండ్కి కానీ మా పిల్లలకి కానీ రాదు. ఎందుకంటే నేర్చుకోవడం అనేది మన అలవాటు. రోజుకు 3 పూటలు తినాలి, ప్రొద్దున 8 గంటలకు ఒక ఛాయ్ పడాలి, ఆ సాయంత్రానికి 4 గంటలకు ఒక కప్పు ఛాయ్ పడాలని మనం ఎలా ట్రైన్ చేసుకున్నామో, ప్రతిరోజు ఏ విషయం ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతోంది, మంచేంటి చెడేంటి, కలిసి మనము మన పిల్లలతో చర్చిద్దాం, వాళ్ళకి కరెక్ట్గా విలువలు నేర్పిద్దాం. అప్పుడు రేపు ప్రొద్దున మీరు ఏ విదేశాలకు పంపించినా, ఏ పొట్టిబట్టలో వేసుకున్నారు, ఇంకేదో అంటే ఏమేమో చేసేసేసి వాళ్ళు ఏంటో ఫ్రీడమ్ అనుభవించేసామని అలా కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉండకుండా మీరిచ్చిన విలువలకి వాల్యూనిచ్చి మీకోసం మీ పేరు నిలబెట్టేలాగా వాళ్ళు లైఫ్లో లీడ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే విలువలు మీరు నేర్పించండి. అది ఇంపార్టెంట్. ఎన్ని కోట్లు, మా అబ్బాయికి 10 ఎకరాలు ఉంది. మా అబ్బాయి అమెరికా వెళ్ళి 2 ఏళ్లలో ఇక్కడ 50 ఎకరాలు కొన్నాడు. అక్కడ 10 అంతస్తుల బంగ్లా కట్టిస్తున్నాము. ఏం చేస్తారు? అవన్నీ ఉండి విలువలు లేకపోతే మీకు సంతోషమా? మీ ఇంట్లో అమ్మ నువ్వు తిన్నావా, అమ్మ భోజనం చేసావా అని అడగని కొడుకుంటే అది మీకు తృప్తినిస్తుందా? పక్కన వాళ్ళని మీరు ఎలా పట్టించుకుంటున్నారో చూసి నేర్చుకుంటారనే మనసుతో మీరు అడగటం నేర్చుకోండి ఫస్ట్. అది చిల్డ్రన్ డు నాట్ డూ వాట్ యూ టెల్ దెమ్ టు డూ, చిల్డ్రన్ డూ వాట్ యూ డూ. అంటే మీరేం చెప్తారో అది చేయరు, మీరేం చేస్తారో అది చేస్తారు. మీరు వాళ్ళకి ఇది చెయ్యండి అని చెబితే ఎప్పుడో విని ఒకసారి మీ ముందర చేయమంటే చేస్తారేమో, కానీ మీరు లేనప్పుడు కూడా చేయాలంటే అది మీరు మీ హ్యాబిట్ లాగా ఉండాలి. అమ్మ ఇంటికి ఎవ్వరు వచ్చినా మంచినీళ్ళు ఆఫర్ చేస్తుంది. అమ్మ ఇంటికి ఎవ్వరు వచ్చినా ఆ రోజు 1/2 లీటర్ పాలున్న టీ వాళ్ళకి పెట్టేసి అమ్మ పస్తులు ఉంటుందంటే మీ పిల్లలకు అవే అలవాట్లు వస్తాయి. వద్దురా వాళ్ళకి మనకు పాలు లేవు, మనం తర్వాత తాగుదామంటే అదే నేర్చుకుంటారు, రేపు మీకు కూడా పోయారు. అది ప్రాబ్లం. సో ముందు చూపుతో 20 ఏళ్ల తర్వాత నా పిల్లలు ఎలా ఉండాలి అనేది మీకు ఒక ఐడియా ఉంటే మీరు వాళ్ళని తీర్చిదిద్దినట్టే. సో ప్లీజ్ బీ ఇంటెన్షనల్. మీరు అంటే ఇంటెన్షనల్ అంటే ప్రతి దాంట్లోనూ ఒక ఆలోచన పెట్టండి. ఏదో ఈజీగా ఉంది కదా అని ఫోన్ వాళ్ళ మొహం పడేసి మనకేం చేయాలనిపిస్తే అది ఓ రోజు 2 సినిమాలు చూడాలనిపిస్తే 2 సినిమాలు 6 గంటలు కంటిన్యూస్గా చూసేసి ఆ టైంకి మీరు విలువనివ్వకపోతే మీ పిల్లలు కూడా టైంకి విలువనివ్వరు. టైంకి విలువనివ్వని వాళ్ళు ఎవరు లైఫ్లో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వరు. గుర్తుంచుకోండి, మంచి అలవాట్లు, ఒక మంచి టైం మేనేజ్మెంట్, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈరోజు ఇక్కడ నా 26 ఏళ్ళ అమెరికా అనుభవము, ఇక్కడ కూడా అంటే ఇండియాలో ఉండి ఎన్నో చూసి చేసి అదంతా మీతో షేర్ చేసుకోవడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. నచ్చిన వాళ్ళకి నచ్చినంత అని మీకు వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు టేక్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ స్పీచ్ ప్లీజ్ ఇంప్లిమెంట్. ఏ ఒక్కటి ఇంప్లిమెంట్ చేసి నా పేరు ఎప్పుడైనా తలుచుకుంటే కూడా నాకు చాలా ఆనందం. దట్స్ వేర్ ఐ సీ మై సక్సెస్. నేను హైదరాబాద్ నుండి వచ్చిందే అమెరికా నుండి 2 రోజుల కోసం. పడి 5 గంటలకు లేచి రెడీ ఇక్కడికి వచ్చింది ఎందుకు అంటే ఎవరికైనా ఒక్కళ్ళకి, అదో మా తమ్ముడు ఉన్నాడు 17 ఏళ్ళు చిన్నవాడు నాకన్నా, దేవరాజు. ఇలాగే ఒకరోజు 2008లో నేను మా నవోదయం వెళ్ళి స్పీచ్ ఇస్తే ఈరోజు అక్కడ పిహెచ్డీ చేసిన అలాగే అక్కడ ఇలాగే నేను డాక్టర్ అవుతానని డాక్టరేట్ తెచ్చుకున్నాడు. దేవరాజు ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్. ఒక్కసారి స్టేజ్ పైన ఒక స్పీచ్లో ఇంత పవర్ ఉందని నాకు
నేర్పించిన నా చిన్న తమ్ముడు. అందుకని ఈరోజు అంత దూరంగా ప్రయాణం చేశాను. మరి మీరందరూ మీ టైం కూడా వర్త్వైల్ అయ్యిందని అనుకుంటున్నాను. ఏదో ఒక 2 మాటలు చెప్పండి. నేను నవోదయలో ఇంటర్మీడియట్లో జాయిన్ అయినా. అసలు 10th వరకు స్కూల్ అనేది నాకు సరిగ్గా తెలియదు. మీరు ఆ స్కూల్ గురించి కూడా అడగకండి నాకు. అసలు నాకు చదువు లాస్ట్ ఆప్షన్, చదువు లాస్ట్. స్పోర్ట్స్లో నేను నేషనల్స్ అన్నీ పోయినా. సో చదువు అనేది అసలు మీరు అడగద్దు. అసలు నేను చదువుతున్నా కూడా అడగద్దు. నేను తెలుగు మీడియంలో చదువుతున్నా 10th దాకా. నవోదయలో 6th సీట్ రాకపోతే 10th తర్వాత ఇంటర్లో వచ్చింది తెలుగు మీడియం తర్వాత. ఆడికి పోయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్లో అక్క వచ్చింది అమెరికా నుంచి. ఫస్ట్ ఇయర్లో వాళ్ళ పెద్దబాబు చిన్న ఉండే వచ్చింది. నేను అక్క సైకాలజిస్ట్ అయిందని తెలిసి అక్క ఏం చేయాలి అంటే సైకాలజీ చేయమని ఒక మాట చెప్పి వెళ్ళిపోయింది. అక్క కూడా మర్చిపోయింది. సేమ్ అక్కలాగే అక్క ఏం చేసింది డిగ్రీ, పీజీ, పిహెచ్డి అన్నీ. నేను సైకాలజిస్ట్ అయినా అక్కని చూసే. నా తర్వాత నేను కొన్ని 100 మందిని జాయిన్ చేసిన. కానీ మా స్కూల్ నుంచే నాలాగానే మా అక్క తర్వాత నేను, నా తర్వాత ఇంకొక 10 మందిని సైకాలజిస్టులను చేసిన మా స్కూల్ నుంచే. అయితే ఒకటి నాకేంటంటే అక్క ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంది, అట్లా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని. వానెక్కను కొన్ని వేల సార్లు తలుచుకున్నాను నేను. వానెక్క అంటే సేమ్ సైకాలజిస్ట్ కావాలని. సో నేను ఇప్పుడు సైకాలజీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అయినా. తెలంగాణ మొత్తం తిరిగిన చాలా స్కూళ్ళు. అక్కలాగే కొన్ని 100 స్కూళ్ళు తిరిగిన నేను. ఇక్కడ ఈ చుట్టుపక్కల గురుకుల పాఠశాలలు అన్నీ తిరిగిన సైకాలజిస్ట్గా. సో ఒక మాట ఏంటంటే ఇంతకుముందు అక్క చెప్పింది, మనం ఏం చేసినా వేస్ట్. పిల్లలకి మీరేం చేస్తే అది చేస్తారు. అర్థమైనా? ఇప్పుడు అమెరికాలో అక్క అన్ని చూస్తుంది. మీకు తెలియదు, మీకు చాలా విషయాలు తెలియదు. అంటే నాకు తెలిసింది చెప్తున్నా. అమెరికాలో ఒక కమ్యూనిటీ ఉంది, యూదుల కమ్యూనిటీ. ప్రపంచంలో యూదులు చాలా గొప్ప వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా? న్యూయార్క్లో ఒక కమ్యూనిటీ చాలా ట్రై చేసి ఏం చేయాలో తెలియక ఒక 10,000 మంది పేరెంట్స్ యూదులు ఫోన్లు బంద్ చేసి, అసలు చిన్నపిల్లలకి వాళ్ళు ఫోన్ వాడుతున్నట్టు తెలియనే తెలియదు. చిన్న ఫోను, ఆ ఓల్డ్ నోకియా ఫోన్ లాగా ఉంటుంది. వాళ్ళ హస్బెండ్కి వీళ్ళకి ఫోన్ చేయడానికి తప్ప అసలు స్మార్ట్ ఫోన్స్ లేవు. వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాడుతున్నట్టు తెలియదు. కాబట్టి పిల్లలు కూడా వాడరు. అంటే పేరెంట్స్ డిసైడ్ అయ్యేది ఏంటి? పుస్తకాలు రాయడం, చదవడం, ఆడుకోవడం తప్ప ఫోన్స్ వాడుతున్నట్టు తెలియనే తెలియదు వాళ్ళ పిల్లలకి. అంతే. ఇంకా తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారో మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. అర్థమైందా? అసలు పిల్లలకి మనం ఫోన్స్ వాడుతున్నట్టు తెలియద్దు. తెలిస్తే వాళ్ళు అదే చేస్తారు. ఓకేనా? ఇక సూసైడ్లు, కేసులు అట్లాంటివన్నీ అవి తర్వాత డిస్కస్ చేసుకోవాలి. కానీ ఇప్పుడున్న విషయం ఏంటంటే కంపల్సరీ ఫోన్లు వాడకండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇన్స్పిరేషన్ కోసం. ఎందుకంటే నేను మా అక్కని చూసి, మీకు ఇంకో విషయం చెప్తున్నా. మా అక్కని చూసి డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో నేను మా మ్యాథ్స్ సార్ నన్ను చూసి నవ్వుతుండే, వీడు ఎట్లా పాస్ అవుతాడు రా వీడు. ఎందుకంటే డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో నేను యూనివర్సిటీలో సీట్ కొట్టగానే హెచ్సీలో సీట్ కొట్టి నేను యూనివర్సిటీకి పోయినా, మళ్ళీ మా స్కూల్కి పోయినా నవోదయకి. మా మ్యాథ్స్ సార్ నన్ను చూసి నవ్వుకుంటూ క్లాస్లకైనా వెళ్ళిపోయింది. ఆ రోజు స్కూల్కి పోతే ఇప్పుడు మా అక్క చెప్పినట్టు ఒక్క స్టూడెంట్ దారావత్ భాస్కర్ అని చెప్పేసి, దారావత్ భాస్కర్ అని ఒక స్టూడెంట్ వాడిని హెచ్సీలో జాయిన్ చేసిన ఫస్ట్ స్టూడెంట్. మా సార్ నవ్విండు, నాకు ఏడుపు వచ్చింది. అయినా కానీ ఒక్కడిని జాయిన్ చేసిన. ఆ ఒక్కడు ఇప్పుడు వచ్చే నెల పెళ్ళి ఉంది, ఏడున్నాడో తెలుసా? స్కూల్లో ఒకసారి చెప్పిండంట వానికి రిజర్వేషన్ ఉంది, వానికి యూనివర్సిటీలో సీట్ వచ్చిందని. వానికి హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో రిజర్వేషన్ లేదు. ఈరోజు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో పోస్ట్ డాక్ చేస్తుంది సైంటిస్టు. మా అక్క కూడా తెలియదు. నేను హెచ్సీలో అక్క వల్ల నేను చదువుకున్నా, నా వల్ల మా స్కూల్ వాళ్ళు చాలామంది చదువుకురు. కానీ ఆ ఒక్కడు ఫస్ట్ డే నీ మీద అరే నా నమ్మకం పోగొట్టదురా భాస్కర్. వాళ్ళది బాన్సాడ దగ్గరనే పల్లెకు తాండా గీనే ఒక ఊరు. వాడు ఈరోజు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో పోస్ట్ డాక్ చేస్తున్నాడు. ఈ టెంకలో ఓలకు తెలియదు దానికి. మా స్కూల్ నుంచి హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి వాడు ఒక్కడే ఇప్పటివరకు మనకు తెలియదు. ఆ ఒక్కళ్ళ కోసమే ఇంత దూరం వచ్చింది అక్క కూడా. థ్యాంక్ యూ దేవరాజు. సో ఎందుకు చెప్పించానంటే కళ్ళెదురు కనిపిస్తున్నాడు. సో దేవరాజు ఫస్ట్ సైకాలజీలో సీట్ రాగానే నా నెంబర్ ఇంకెవరి దగ్గర తీసుకుని, అక్క నువ్వే నా ఇన్స్పిరేషన్, నీ వల్ల నేను వచ్చానండి. ఆ తర్వాత నేను ఇండియాకి ఎప్పుడు ఏ ట్రిప్లో వచ్చినా, ఏ స్కూల్లో మాట్లాడమన్నా, అమ్మో ఇప్పుడు వెళ్ళబుద్ధి కాకపోయినా బిజీగా ఉన్నా ఖచ్చితంగా వెళ్ళి ఒక స్పీచ్ ఇచ్చేసి వస్తాను. ఎందుకు అంటే యూ నెవర్ నో. నా ఒక ఆ చెప్పిన మాటకి ఏ ఒక్కళ్ళ జీవితం బాగుపడినా, ఏ ఒక్కళ్ళు దాంట్లో ఒక ఎసెన్స్ వాళ్ళ లైఫ్లో అమలు పరుచుకున్నా అది ఎక్కడ మహావృక్షమై దేవరాజు లాగా ఒక 150 మంది సైకాలజీ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు హెచ్సీలో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యారు, 150+. సో దట్స్ అ బిగ్ నెంబర్. అందుకని ఈరోజు ఎంత కష్టపడి వచ్చాను. అండ్ ఇంకొకటి, ఐ హావ్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ యువర్ ఫౌండర్ అనిల్ పాటిల్. అసలు ఏమి పర్సివరెన్స్,
ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఈవెన్ నేను యూఎస్లో ఉన్న అక్క ఇండిపెండెన్స్ డే ఉంది, మా పిల్లలకు ఒక వీడియో మెసేజ్ చేసి పంపిస్తావా అంటే ఆ తపన కనిపిస్తుంది. ఒక కన్న తల్లి ఒక పక్కింట్లో వాళ్ళు ఒక 2 స్వీట్లు అట్లా పెడితే కొంగులో చుట్టుకుని నా బిడ్డకి ఇస్తాను, నా కొడుకు ఇస్తానని, అంటే అది తినబుద్ధి కాదు, అరే ఇంత టేస్ట్ ఇది నా పిల్లలకు పెట్టాలి అనే తపన, ఆ తపన కనిపిస్తుంది మీ ఫౌండర్లో నాకు. ఏదైనా సరే ఎవరు మా నవోదయాలో కానీ ఎక్కడ పరిచయం అయినా వీళ్ళతో నా పిల్లలతో మాట్లాడిస్తే నా స్కూల్ పిల్లలు ఎవరైనా ఇన్స్పైర్ అవుతారేమోననే ఒక తపన, ఎంత సెల్ఫ్లెస్గా ఒక సర్వీస్ చేస్తున్న ఒక ఫౌండరు, ఎంత మంచి ఫ్యాకల్టీలని 27th బ్యాచ్ పూజ ఇప్పటివరకు ఇక్కడ యాంకరింగ్ చేసిన అమ్మాయి కూడా మా నవోదయ విద్యాలయనే. సో ఎంతమందిని అంటే నవోదయ అనగానే ఒక అవకాశం ఇచ్చి ఒక ఫ్యామిలీ లాగా మేమందరము, అంటే ఇదంతా ఎక్కడంటే మళ్ళీ చివరికి ఆ రోజుల్లో 1984-85లో పివి నరసింహారావు ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రాజీవ్ గాంధీకి ఒక కోరిక ఉండేదట, రిచ్ పీపుల్ అందరూ డెహ్రాడూన్లో చదువుకుంటాం, అలాంటి విద్య పేదవాళ్ళకి అందించాలని. ఒకరోజు పివి నరసింహారావు గారు హ్యూమన్ రిసోర్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు అని నేను ఆ డాక్యుమెంటరీ చూసి ఎంత ఆనందపడ్డాను. ఆ రోజు ఆ మహానుభావుడికి పార్టీలకు అతీతంగా చెప్తున్నాను, దయచేసి ఒక్కళ్ళకి వచ్చింది అది. అంటే మేము ఉన్న వాళ్ళము లేని వాళ్ళకి, గ్రామాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి, కుగ్రామాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇలాంటి విద్యని, ఇలాంటి బోర్డింగ్ స్కూల్ని ఉచితంగా గవర్నమెంట్ డబ్బులతో ఇవ్వాలి అనే ఒక ఆలోచన ఈరోజు వేలు లక్షల మందిని మారుస్తోంది. ఇది మా ఒక్క జీవితాలే కాదు, మాలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి స్కూళ్ళు పెట్టి ఎంతో మందిని ఇంకా ఇదే అవకాశాన్ని మళ్ళీ ముందుకి పెయిట్ ఫార్వర్డ్ లాగా చేస్తున్నారు. సో విద్య చాలా విలువైంది, విద్య చాలా అరుదైంది కూడా. విద్య అనేది ప్రతి కాన్వెంట్ స్కూల్లో, ప్రతి ఏమంటారు ఏసీ స్కూల్స్లో అమ్మేది కాదు. విద్య విలువలతో కూడిన విద్య చాలా అరుదైంది. ఈరోజు నాకు అది నా కళ్ళెదుట ఇక్కడ కనపడింది. సో థ్యాంక్ యూ అనిల్ వన్స్ అగైన్, అండ్ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ పేరెంట్స్. మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. మీ పిల్లలు కూడా మిమ్మల్ని గర్వపడేలా చేస్తారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, Akka. So this definitely credit goes to the team. చాలా వర్క్ చేశారు. బట్ ఒక విషయం నేను అక్క విషయం కానీ అన్న విషయం కానీ, అక్క జస్ట్ షార్ట్ ట్రిప్ ఇండియాకి వచ్చింది అంటే ఒకటే వీకెండ్ 2 వీకెండ్స్ ఉన్నాయి అంతే. అనిల్ నేను అందరినీ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ అందరినీ కలవాలి, రావాలన్నా ఒకటే అనిందన్నమాట. నేను వస్తే దానికి కరెక్ట్గా వాల్యూ రీచ్ అవుతుంది, పిల్లలకి యూజ్ అవుతుంది, యూజ్ అయ్యేలాగా నువ్వు చేస్తావంటే చెప్పు, అప్పుడు వస్తా. ఒకటే ఒక వీకెండ్ ఉంది, అది నేను వదులుకొని నేను వస్తాను. సో ఐ హోప్ రియలీ మై చిల్డ్రన్, ఐ మీన్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ బ్లెస్డ్. పొద్దున 5:30కి అక్కడి నుంచి బయలుదేరేసి, ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అంటే దట్స్ ద థింగ్. ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ గోయింగ్ వర్డ్స్ రావట్లేదు. జస్ట్ దట్ పిల్లలకు మంచి విలువలున్న విద్య ఇవ్వాలి, దాంట్లో మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ స్కూల్ది, ఐ అగ్రీ. బట్ వీ నీడ్ యువర్ కోఆపరేషన్. Then we can do marvelous with these wonderful creature called students. Okay? Yeah, thank you. School, it's a leadership hub. To explain this further, we move into Ripple's Career Leadership Program session. I would like to invite అనిరానా సార్. ఏమైనా సార్
voucher. So now we'll move forward the session and we're going to end up the session in 5 minutes. Give them a huge round of applause. Pranay. Put your hands together. Sir, come closer. Sir, control closer. Follow, sir. ले Here, if possible, please make yourself available. He has been our constant support from 2018. Thank you, sir. And my dear brothers and sisters, especially my Vani Akka, Srinivasanna, really thank you for taking time out. And ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఒక ప్లాన్ ఉంటే సరిపోదు, దానికి ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ వాళ్ళ వర్క్స్ టైంకి చేస్తే కరెక్ట్గా చేస్తేనే అవుతాయి. సో ఐ రియలీ వాంట్ టు థ్యాంక్ మై స్టాఫ్ ఫ్రమ్ మై వాచ్మెన్ రామన్న టు ఆల్ మై టీచింగ్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, మై ప్రిన్సిపల్ సార్ పాల్గొన్ సార్ అండ్ మై బిచ్కుంద ప్రిన్సిపల్ సార్ Gopi sir, my regional incharge sir, Balraj sir. It's a wonderful, wonderful coordination. ఇలాంటి కోఆర్డినేషన్తో మనం ఇంకా చాలా చేయాలి మన పిల్లల కోసము. Really thank, I don't know, am I missing somebody? Wonderful. And really parents, let's do better things for our children. And I want to thank even my children also. So it is not easy to stay ఫర్ సచ్ అ లాంగ్ టైం, అంటే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ అలా లేకుండా ఉండడం చాలా కష్టం ఈ రోజుల్లో. బట్ మై చిల్డ్రన్ రియలీ పుట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ రాంగ్, దే వర్ రియలీ అటెంటివ్గా చూస్తున్నారు. రియలీ థ్యాంక్స్ టు మై చిల్డ్రన్ యాజ్ వెల్. అండ్ ఎనీ సజెషన్స్, ఎనీథింగ్, అఫ్ కోర్స్ స్కూల్ అయిన తర్వాత మనం కొన్ని మిస్టేక్స్ అవుతూ ఉంటాయి. మనం వాటి ఏంటి మిస్టేక్స్ ఏంటి కనుక్కుంటూ తెలుసుకుంటూ మనం ముందుకెళ్ళాలి. We really want to make the best school possible in our Telangana for all our children. Yeah, thanks a lot. మన పాఠశాల ప్రోగ్రామ్ని విజయవంతం చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తూ, అదేవిధంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన మిత్రవర్గానికి, బంధువర్గానికి, ఎందుకంటే బంధుమిత్రవర్గం అంటే మీరంతా కూడా మా రిపుల్స్తో అనుబంధం ఉన్న వాళ్ళే కాబట్టి బంధుమిత్ర వర్గాలందరూ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అదేవిధంగా నాకు వెన్నంటే ఉంటూ ఈ ప్రోగ్రాంకి నేను కూడా వస్తాను, జస్ట్ టైం చెప్పు అంతే అని చెప్పిన మా మండల విద్యాశాఖ అధికారి నాగేశ్వరరావు గారికి మరీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ అలాట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ.